I hope I'm audible. Deepa, the thing is, you won't be able to hear them. They are muted by default. Yes, so okay. is, No, is I got Dr. the Deepa's sound audible? Can somebody say that? Is it clear or is there any? Yeah. You're audible. You're audible. Fine. Okay. Go ahead. So no disturbances, I hope. Absolutely none. Okay, fine. I can use Malayalam in between? Certainly, you should. Okay. Okay. So I've put the chat visible just in case there is some problem with the audio or something. Or you want to raise a question or something? Yes. Yes. Okay. Yeah, fine. Okay. So I guess we'll start. We're already late. We've already lost precious 10 to 15 minutes. So yeah, once again, good morning and thanks a lot to Lal sir for giving me this opportunity, giving me this platform to explain a couple of things, a couple of concepts, just a tip of the iceberg, so to say, but still. So a couple of concepts with you. You're great guys. I understand that's what sir has told me. So my portion for today is actually starting with structural syntax. That's what is given at the beginning of the book, the notebook. I mean the material, the study material, and we have to do till coordination. That is TG grammar, part of TG grammar, and I think that's somewhere from page 32 onwards in your study material. So page 32 actually starts with phrase. So I thought I'll move a bit back and start from word classes, because actually the topic has to start from word classes. I'm pretty sure somebody else has already taken it, but a quick roundup or a quick review so that we can go on to detailed analysis when it comes to IC analysis and all that. We'll need this. So just a quick, very, very quick run through of this. So structure syntax primarily is all about the structure of a sentence. So that's, this, I hope this is visible, or perhaps I can increase the view. Okay. Right. So you can make the screen a bit bigger, Deepa, then it will be more visible. Yeah, okay. It is 100, make it 130 or something. Fine, okay. Maybe 120, we'll try that. That should be fine. Okay, fine, yeah. So I hope that's visible. Right, so the structure syntax, yes, okay, thank you, sir. The structure syntax is primarily the study of a sentence structure. Syntax obviously is the structure of a sentence. So structure syntax deals with the structure, obviously, the study of the structure of a sentence. And we look at how the elements, meaning here the words are organized in a sentence. And each word is identified in isolation, and connections between words are understood. And the totality of the whole thing, the meaning, the structure, the pronunciation, everything is understood together. So these connections are important for formulating continuous thoughts when we are using language, for example. So we need to have the thought of the chain of thought not to be broken. So we need to know which word to come where should we put the word, the correct word in the correct place and all that. Because otherwise it will lead to a lot of misunderstanding and miscommunication. So that is why this becomes important about understanding the words that are used, how the words are arranged in a sentence, and how the meaning is, captured. So understanding the connection thus becomes important in understanding the sentence, and thus this connection between words. That is actually basic to structural syntax. So there are dependency relations between words. Definitely, yes. The adjective, the adverb, the pronoun. So there is a dependency relation. It's not independent. The words are not independent or in isolation, but they are dependent on each other for creating the holistic meaning. And there is a hierarchy to this dependency. So that is what we try to understand when we are looking at structural syntax. So we have to start with a word. You are familiar with it. I have no doubt that I'm pretty sure that you're familiar with a word. So a word is actually the principal unit of lexicography.
And according to Bloomfield, it is the minimum free form of a language. So, as with any concept in language or linguistics or literature, we never can have a foolproof definition for any of the concepts. So anyway, we do try to formulate rough definitions. So sorry, this is like a minimum free form of a language, but then there are articles, for instance, a and the. So these are not really, they are minimum free form of a language, but we hardly count them as a word as such. So then we have another definition like the union of a particular meaning with a particular complex of sounds capable of a particular grammatical employment. This actually puts the thrust on the meaning part of the word, the semantic definition of a word. So anyway, phonologically, then a segment of speech which can be created for independent utterance in its own right are called words. And we have heard words or root words, and then we have derived or inflected words. So that's broadly word. വാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം. അപ്പൊ അതിന്റെ പരസ്പരമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളും ഈ വാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധങ്ങളും അവരുടെ ഒരു ഹയറാർക്കിക്കൽ പൊസിഷനും ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടേ നമുക്ക് മീനിങ് മൊത്തമായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ കണക്ഷൻസ്, വാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസും വാക്കുകൾ എവിടെ എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, സ്ട്രക്ചറൽ സിൻടാക്സ്, അതുമൊക്കെ ഇത്രയും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതും ഇത്രയും പ്രാധാന്യം നേടുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. ഇൻഫാക്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോട്ടോ മാറിപ്പോയാൽ meaning construction, reconstruction, when the receiver gets the message, they are trying to decode and reconstruct the meaning that we have encoded in it. അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും. So that is why the structure becomes so important. And structure പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ കണക്ഷൻസ് അതിലും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് തോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വി നീഡ് ടു നോ ഏത് വാക്ക് എവിടെ വെക്കണം, ഏതിന്റെ കൂടെ വെക്കണം, അപ്പുറത്താണോ ഇപ്പുറത്താണോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കണക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേർഡ്സ്. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. So we have head words, derived forms, inflected forms, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Then ഇവിടെ inflections, derivations ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. And then we have of course the parts of speech. അപ്പൊ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ, വേർഡ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം അത് തന്നെയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൽ നമ്മൾ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we all know, like whatever words we use in the language are categorized into one of these 8. നമ്മൾ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വാക്കുകളും ഈ 8 എണ്ണത്തിൽ, പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 കാറ്റഗറീസ്, ആ 8 എണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും. ഈ കാറ്റഗറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു സെന്റൻസിൽ ഒരു വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു, അപ്പൊ അത് നൗൺ ആയിട്ടാണോ വെർബായിട്ടാണോ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണോ ഏതായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ആ ഡീകോഡിംഗ് ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മീനിങ് കൃത്യമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കാറ്റഗറൈസേഷൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് യു മൂവിങ് ഫർദർ ഡൗൺ, we have to talk about form classes and function classes, function words. I hope, is this okay? Pace, is the space and language, everything okay? Chat. Okay. I'll be going soon. Okay, sir. Thank you so much, sir. I'm sorry about all the technical glitch that happened. Not really. Actually, we started on time. No problem. Thank you. Really? Okay, sir. Yeah. So, chat-londu idavo. Iduvare ulladu clear aano ennallathu, or should I change the pace maybe? Clear. Okay. So you don't mind if we use English more, do you? Like Malayalam parayam ennalum English parayunnondu buddhimuttillalo. Okay, fine. Yeah, so form classes and function class words. Words are of course ഈ പേര് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള കാറ്റഗറൈസേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. അതായത് സാധനം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, വാക്കുകൾ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സേ ഉള്ളൂ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ. അതിനെ നമ്മൾ പല പേരിട്ട് വിളിക്കും. അതിനെ നൗൺ എന്ന് പറയും, വെർബ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ് എന്ന് പറയും, ഫംഗ്ഷൻ വേർഡ് എന്ന് പറയും. അത് ഒരു പാരഡൈം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന് പല പേര് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഫോം ക്ലാസസും ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ട്രഡീഷണൽ ഗ്രാമർ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിനെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥവും ചിലയിടത്ത് ചില വാക്കുകൾ അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടും ചില വാക്കുകൾ അവരുടെ അർത്ഥം വെച്ചിട്ടുമാണ്
കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതായത് എല്ലാത്തിനും ഒരേ കാറ്റഗറൈസേഷൻ അല്ല. ഇപ്പൊ നൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിയിട്ടല്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം വെച്ചിട്ടാണ്. സംതിങ് ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എ നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, പ്ലേസ്, ആനിമൽ ഓർ തിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം നോക്കിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അതേസമയം പ്രപ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺജങ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ്. ഒരു സെന്റൻസിൽ അത് എന്ത് കർത്തവ്യമാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അതിനൊരു പേര് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു മിക്സ്ഡ് അപ്പ് പാരഡൈംസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ അവരുടെ ഫോമും ഫംഗ്ഷനും വെച്ചിട്ടാണ്, അതായത് ഫൊണോളജിക്കൽ, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, മോർഫോളജിക്കൽ ആൻഡ് സിൻടാക്ടിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വേർഡ്സിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇതോട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും പറയേണ്ടതാണ്, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. രണ്ട് ക്ലാസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് പറയുക. ഐ ഗെസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ബീൻ ഡെൽറ്റ് വിത്ത്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസിയർ, നമുക്കൊന്ന് ഒരു ബ്രഷപ്പ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാവും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് വീണ്ടും പറയുന്നത്. സോ ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സ് അഥവാ കോണ്ടന്റ് വേർഡ്സ് അഥവാ ലെക്സിക്കൽ ഐറ്റംസ്. അപ്പോ അതാണ് ഫോം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേത് ഫംഗ്ഷൻ വേർഡ്സ് ആണ് അഥവാ സ്ട്രക്ചർ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയും. സോ ആക്ച്വലി ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ ലെക്സിക്കൽ ഐറ്റംസ്, അതായത് ഡിക്ഷണറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. സ്ലീപ്പ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടേക്ക് എനി നൗൺ, എനി വെർബ്, അഡ്ജക്റ്റീവ് ഓർ ആഡ്വർബ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഓപ്പൺ വേർഡ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഓപ്പൺ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് ആണ്, അതായത് അതിലേക്ക് ഇപ്പോഴും പുതിയ വാക്കുകൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സിലോട്ട്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് പോലും ഒരു മേ ബി ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ന്യൂ വേർഡ്സ് മൈറ്റ് ബി ഫോംഡ് ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ്. പല ഭാഗത്തായിട്ട് 100ഓളം വാക്കുകൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സ്. മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അവർക്കൊരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. They have an independent existence and they have their own meaning and they have their own connotations and they can act as root words. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും സ്വതന്ത്രരാണ് അവര്. മറ്റേ സംഭവം ഫംഗ്ഷൻ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ സ്ട്രക്ചർ വേർഡ്സ്. അവർക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വന്തമായിട്ടൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. അവരൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ചെന്ന് വീഴുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും അവർ വരിക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രപ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺജങ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആസ് സച്ച് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ മീനിങ് ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് ഇടണം. അപ്പൊ അതൊരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. അതായത് അവരൊക്കെ മോർ ഓർ ലെസ് ക്ലോസ്ഡ് വേർഡ്സ് ആണ്. എക്സെപ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി വേർഡ്സ് മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പുതുതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്റർജെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് പുതുതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ബാക്കിയെല്ലാം മോർ ഓർ ലെസ് ഇപ്പൊ 2 ജനറേഷൻ മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്ന അതേ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഫംഗ്ഷൻ വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് പ്രോനൗൺസ്, പ്രപ്പോസിഷൻ, കൺജങ്ഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് വേർഡ്സ് ആണ്, ക്ലോസ്ഡ് ക്ലാസ് ആണ്. കാരണം അതിൽ പുതിയ അഡീഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. കാരണം ഇവർ വെറുതെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളാണ്. സോ ഇറ്റ് ബി ഈസിയർ ഇഫ് യു റിമെമ്പർ ദം ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സ് വിച്ച് ആർ ഓപ്പൺ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് ടു വിച്ച് ദർ ആർ ന്യൂ അഡീഷൻസ് ഹാപ്പനിങ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഊഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, നൗൺസ്, വെർബ്സ്, അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്, ആഡ്വർബ്സ്, ഇതിലോട്ടാണ് പുതിയ വാക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അവരുടേതായ അർത്ഥമുണ്ട്, വ്യക്തിത്വമുണ്ട്, പല രൂപങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റും. മറ്റേ ഫംഗ്ഷൻ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ല, പാവങ്ങളാണ്. they just perform a function in a particular sentence. For the form class words, അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ്. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇനിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് 3 ബേസിക് നോഷൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഗ്രാമർ. അതിൽ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട നോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം, ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് മീനിങ് ആണ്. 1 അതിന്റെ രൂപം, എങ്ങനെയാണ് അത് നിൽക്കുന്നത്. 2 അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 3 അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ്. അപ്പൊ അത് ഗ്രാമർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ സാധാരണ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. So terms which refer to form are called formal or categorical labels. Those which refer to function are called functional labels, obviously. And outer shape of the potential. Okay. So ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം പറയുന്നത്, ചില വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവ്യത്യാസം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ചില സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥവ്യത്യാസങ്ങൾ, ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മീനിങ് മേ നോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് പ്രോപ്പർലി. ഇങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ, അപ്പൊ ഇതിന് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ്. 3 സെന്റൻസസ്. ജോൺ സോ മേരി, ജോൺ താങ്ക്ഡ് മേരി, മേരി വാസ് സീൻ ബൈ ജോൺ. അപ്പോ ഈ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസും രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസും സെയിം സ്ട്രക്ചർ ആണ്. അതായത് നൗൺ, വെർബ്, നൗൺ, അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട്, വെർബ്, ഒബ്ജക്ട്. സോ അത് ഒരു സെയിം സ്ട്രക്ചർ ആണ്, സെയിം ഫോം ആണ്, പക്ഷെ അർത്ഥം വ്യത്യാസമുണ്ട്. വേറാസ് സെന്റൻസ് നമ്പർ 1 ആൻഡ് സെന്റൻസ് നമ്പർ 3 അത് സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെന്റാ, പക്ഷെ മീനിങ് സെയിമാ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരും. നമ്മൾ ഈ ലേബൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ
ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം എടുത്ത് ഒരു പാരഡൈം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ വാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥവ്യത്യാസവും അർത്ഥത്തിന്റെ സിമിലാരിറ്റിയും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So in general, we can say that nouns, verbs, adjectives and adverbs belong to form classes, and articles, demonstratives, prepositions, auxiliaries, conjunctions belong to function words. So അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി. Those words that can stand on their own, ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാലും അവർക്കൊരു അർത്ഥമുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളെല്ലാം ഫോം ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകും. ബാക്കി ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ അർത്ഥമില്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ചെന്ന് പെടുമ്പോഴാണ് അവരുടെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമാവുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ഹീയുടെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ ഏത് ഹീ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വരണം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ വേർഡ്സിലോട്ട് ഇടുന്നത്. Then they have listed out the differences between form class and function class words. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ സംഭവം തുടങ്ങേണ്ടത്. So I guess we have covered 2 topics and now we have to move on to IC analysis. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഫ്രേസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഫ്രേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രേസ് സ്ട്രക്ചർ ആണല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, PS. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫ്രേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ICയിലോട്ട് പോവാം. So far is it okay, or is there any point that you would like to clarify, or shall we move on to the next one? Okay, fine. So next is phrase. Obviously നമ്മൾ തുടക്കം വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ വേർഡ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ, വേർഡ്സ് സെന്റൻസിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, ഓക്കെ താങ്ക് യു സംഗീത, വേർഡ്സ് സെന്റൻസ് ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആണല്ലോ, നമ്മുടെ കട്ട പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ കട്ടയും ചേർത്ത് വെച്ച് അതിനിടയിൽ സിമെന്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോൾഡിംഗ് സംഭവം, ബൈൻഡിങ് സംഭവം ഒക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്, ഒരു സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും മൊത്തം ഒരു സെന്റൻസ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വേർഡ്സ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കും. അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെയുള്ള 2 സാധനങ്ങളാണ്, ഒന്ന് ഫ്രേസ്, മറ്റേത് ക്ലോസ്. So first we look at phrase, and then any group of words which is grammatically equivalent to a single word and which does not have its own subject and predicate is called a phrase. ഈ സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും പറയുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ക്ലോസ് വരുമ്പം ഇത് രണ്ടും വരും. ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെന്റൻസ് ആവണം എന്നില്ല, പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും വരും. അതുകൊണ്ടാണ് വന്നേക്കാം, വന്നു കൂടായികയില്ല. യു കനോട്ട് ഡിനൈ ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ ക്ലോസ് ഹാവിംഗ് എ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് എ പ്രെഡിക്കേറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ we highlight this distinction between phrasal, അത് എടുത്ത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ്, അത് യു റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ്. അത്ര അങ്ങ് ആലോചിച്ചാൽ മതി. സ്മോളസ്റ്റ് സിന്റാക്ടിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ആണ്, ഏറ്റവും സിന്റാക്ടിക് ആണ്. ഓക്കെ, സോ സിന്റാക്ടിക് സ്ട്രക്ചർ വൈസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ്. മറ്റേത് ബ്ലോക്ക് ആണ്, ഒരു വാക്കേ ഉള്ളൂ, അത് മിനിമൽ യൂണിറ്റ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് സിന്റാക്ടിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ്, അതാണ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവര് ചില ലിംഗ്വിസ്റ്റുകാർ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് പറയുക. They don't want to use the term phrase, but they say there are groups of words. Fair enough, അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ്, ഇല്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല. എന്നാലും for better clarity of understanding we can use phrase. So any well-ordered linguistic form of 2 or more words that has no grammatical conference. അപ്പൊ അങ്ങനെയും ഫ്രേസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ there are a number of phrases that we have. അപ്പൊ നമ്മൾ സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ, so that is where it becomes important. Phrase important ആവുന്ന അവിടെയാണ്. When we are looking at the structure of a sentence, we say there is a subject, there is a predicate, or we say there is a subject, there is a verb, there is an object, or there is a SVC or SVO. Okay, you know all this, right? So അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതില് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നൗൺ ആയിരിക്കും, ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാളായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചിലപ്പോ 2 വാക്കുകൾ ചേർന്നായിരിക്കും ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദി കിങ്, you can say the sultan എന്ന് പറയാം, or else you can give the name. Okay, so you can say John Biden, or you can say Vladimir Putin. Vladimir Putin എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നൗൺ, പുടിൻ ഒരു നൗൺ ഒരു സാധനത്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ഇഫ് യു സേ ദി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് or the president of Russia എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ 1 word, so then it has to be a phrase. അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം വാക്കുകൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും. ഇതുപോലെ തന്നെ വേർബിലും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ജക്റ്റീവിലും ആഡ്വേർബിലും ഒക്കെ ഇത് വരാം. അതായത് നമ്മൾ ഫോം ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും ഒരു വാക്കിന് പകരം ഒന്നിലധികം വാക്കുകൾ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ കാണിച്ചേക്കും.
So when you say these sentences, for example, I knew the man. So the subject, knew is the verb, and the man is the object or the predicate. Predicateന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നു. പക്ഷേ the man എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നൗൺ ആണ്. പക്ഷെ ഒരു നൗൺ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലാതാനും. അപ്പോൾ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഒരു സാധനത്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ഫ്രേസ്. സോ ദി റിപ്ലൈ വാസ് എ മിസ്റ്റേക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ടുഡേയ്സ് ബിസിനസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ 3 വാക്കുകളായി. ബിസിനസ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് 3 വാക്കുകളായി. അങ്ങനെ അത് എത്ര വേണമെങ്കിലും വരാം. ഈ നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വാക്കുകൾ വേണമെങ്കിലും വരാം. ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം പ്രീ ഡിറ്റർമിനർ വരും, പിന്നെ ഡിറ്റർമിനർ വരും. ഇതൊക്കെ ചില ടേംസ് ആണ്. ആർ യു ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദീസ് ടേംസ്? ഡിറ്റർമിനർ, പ്രീ ഡിറ്റർമിനർ, ക്വാണ്ടിഫയർ, ഈ ടേംസ് ഫെമിലിയർ ആണോ? ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ? No answers coming in. Does it mean that you're not familiar? No, not at all, meaning you're not at all familiar with it. Okay, right. No problem. So actually, നമ്മള് noun phrase എന്ന് പറയുമ്പോൾ there is the head thing. Noun ഉണ്ടല്ലോ. ഈ basis എന്ന് പറയുന്നത് noun. Okay, right. That's great. You can understand it from their positions, right? So we have this noun and something that describes the noun. That becomes the adjective. And then there is a quantifier. Parts of speech ൽ പറയുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. Quantifier എന്ന് പറയുമ്പോൾ എണ്ണം, ക്വാണ്ടിറ്റി കാണിക്കുന്ന സംഭവം. Then there is the determiner. Determiner എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്, പ്രൈമറിലി ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. ഏതാണ് എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. എക്സാക്ട് ഡെഫിനിഷൻസ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് പറയുന്നത്. And then the words that we put before the determiner. ഈ ആർട്ടിക്കിളോ whatever comes, determiner ആർട്ടിക്കിൾ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. It can also be a preposition, for example. So ഇതിന് മുന്നേ, ഡിറ്റർമിനറിന് മുന്നേ വരുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രീ ഡിറ്റർമിനർ എന്ന് പറയും. സോ പ്രീ ഡിറ്റർമിനർ, ഡിറ്റർമിനർ, അതിന്റെ ഒരു ഓർഡർ ഇങ്ങനെയാ വരിക. അപ്പൊ ഒരു നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6 സംഭവങ്ങൾ വരെ ഒരു നൗൺ ഫ്രേസിനകത്ത് വരാം. ചിലപ്പോൾ പ്രപ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും വരിക. ഈ പ്രപ്പോസിഷൻ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതും ഫ്രേസ് ആയിട്ട് വരാം. പ്രപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആയിട്ട് വരാം. അതായത് ഒന്നിലധികം വാക്കുകൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതൊരു പ്രപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആവും. നമ്മൾ ഈ കൺസ്റ്റുവൻസ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ when you are looking at noun phrase, sometimes it will include one adjective. ഒരു adjective ആയിരിക്കും, എന്നിട്ട് ഒരു preposition ആയിരിക്കില്ല, ഒരു prepositional phrase ആയിരിക്കും. So what you have to do is you split it again. Preposition വീണ്ടും നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് preposition ആണ്, my എന്ന് പറയുന്നത് pronoun ആണ്, determiner ആണ്, and college എന്ന് പറയുന്നത് noun ആണ്. അങ്ങനെ വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. So similarly, that is a noun phrase. അപ്പോൾ noun phrase എന്ന് പറയുമ്പോൾ maybe let's see, like for example, right, for example, we are talking about my cat. Okay, ഇത് ഒരു noun phrase ആണ്. സംശയമില്ലല്ലോ? I hope my audio is still clear. Okay, right, yeah. So we are talking about my cat. Therefore, the noun subject, okay, noun phrase is my cat. And then I can say my white cat, okay? So I've increased the number of words, but that is still acting as a noun phrase, okay? So my white, chubby cat, okay? I hope it's clear. Is it clear? Or, you can talk about the dog, okay? You are talking about dog. It's one noun, okay? So then you want to elaborate. So the dog. What did the dog do? The dog chased the cat. Okay, really. And then what did the cat do? The cat that ate, that killed the mouse, okay? That mouse had actually eaten the
cheese. Okay, so you can keep on adding to this. Okay, is that clear? So in a sentence, what I mean is in a sentence we can have any number of noun phrases. Messages in the sense, is it a private message? I haven't turned it on. It's okay. The dog. What was the message about? Okay, go on. I'll just continue with this. As I get the message, I'll respond to it. Okay. Right. So the dog that chased the cat. So this is the subject. The dog is the subject. And what did the dog do? So just like we can increase the phrases, the nouns in the subject thing, you can also. No, I did not receive the message, Sigma. I did not get the message. Maybe you can type it out here. Just, okay. So just like, in the subject part, we can increase the noun phrases. In the predicate part also, the noun phrases can be, we can have any number of noun phrases. Okay, so that's how it goes. So these are the constituents of a noun phrase. So we can have predeterminer, determiner, we can have up to 6, and then there may be adjectival phrases, the old yellow buses or something. So adjective also can be a phrase, preposition can also be a phrase. So this phrase becomes very important because it's not always a single word that acts as an adjective or a preposition or a noun or even a verb. We'll have verbal phrases also. So that is about noun phrase. I hope we can move on to adjective phrases or adjectival phrases. Is there any point that you'd like to clarify before we move on? Okay, fine. So adjective phrases, not really different. It's just like the noun phrase, because in fact, a noun phrase can act as an adjective phrase. Because obviously adjectives are drawn from nouns. We convert words, we convert nouns into adjectives. We do that. So obviously a noun phrase can act as an adjective phrase. Now, for example, an old man. A very unassuming person. So this is actually, there is the determiner, there is the intensifier, there is the adjective as such, unassuming, and then the noun. So these 4 words actually, 3 words actually, okay, or 4, okay. So 4 words actually act to describe one noun. So we have this adjective phrase. Now remember, phrase is nothing, just a group of words. ഒന്നിലധികം വാക്കുകൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ഫ്രേസ്. അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോൾ നൗണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് നൗൺ ഫ്രേസ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിംഗ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എ നൗൺ ദെൻ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. Okay, so these are the constituents of an adjective phrase. It can be determiner, it can be a noun phrase. Noun phrase എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏത് സാധനവും അതിനകത്ത് വരാം. നോൺ ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ, predeterminer, determiner, quantifier. ഇതേപോലൊരു noun phrase, it can act as an adjective. So ഇതുപോലത്തെ, not this exactly ഈ phrase അല്ല, പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ സംഭവം ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So it all depends on the function. I hope that's clear enough. ഏത് ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രേസ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ലേബൽ ചെയ്യും. So if a phrase is acting as a noun, then we call it as a noun phrase. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഈ noun phrase ഒരു adjectival phrase-ന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ it becomes part of the adjectival phrase. So that is adjectival phrase. ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. verb phrases എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം വാക്കുകൾ that stand as a unit to indicate an action. So അത് സാധാരണഗതിയിൽ ടെൻസിന്റെ ഇതിലാണ് നമുക്ക് വരിക. ടെൻസിന്റെ അഡിഷൻസ് വരുമ്പോൾ he will be singing. അപ്പോൾ ആ will തൊട്ട് singing വരെ ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത്. So we have more than one word. Obviously that naturally it becomes a verb phrase. Okay, so model ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ past tense അതിന്റെ tense forms വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ
വേർബൽ ഫ്രേസസ് വരുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു വേർബാണ് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓക്സിലറിയോ മറ്റോ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഓക്സിലറിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരും. സാധാരണഗതിയിൽ ടെൻസിന്റെ വേരിയേഷൻസ് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേർബ് ഫ്രേസസ് വരിക. അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയാൽ കാണാം. ഞാൻ ലേശം ഒന്ന് സ്പീഡാക്കുകയാണ്, കാരണം സമയം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട്. Okay, that doesn't mean that you cannot ask questions. You can ask questions and get things clarified at any point, no problem. Okay, then adverb phrase. ഇത്രയും മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഞാൻ അധികം പറയണ്ടല്ലോ. Okay, a phrase, ഒന്നിലധികം വാക്കുകൾ, a group of words that act as that serves the function of an adverb. That is obviously, അതായത് ഒരു adverb എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ noun phrase ൽ ഒരു noun ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് കാണും. Prepositional phrase ൽ ഒരു preposition ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും. Adjectival phrase ലും ഒരു adjective ഉണ്ടാവും. വേർബൽ ഫ്രേസിൽ ഒരു വേർബ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ബാക്കിയെല്ലാം അഡീഷൻസ് ആണ്. സോ ആഡ്വേർബ് ഫ്രേസിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ആഡ്വേർബ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇന്റൻസിഫയറോ, യൂഷ്വലി ആഡ്വേർബിയൽ ഫ്രേസിൽ ഇന്റൻസിഫയർ ആണ് വരിക. ഇന്റൻസിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആഡ്വേർബിന്റെ ഒരു തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട്, അതിന്റെ ഡിഗ്രി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വാക്കുകളെയാണ് ഇന്റൻസിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വെരി നോർമലി നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർ ഏറ്റവും അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റൻസിഫയർ ആണ് വെരി. പലപ്പോഴും നമ്മൾ വാക്കുകൾ തന്നെ ഡബിൾ ചെയ്ത് പറയാറുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് റിയലി റിയലി കോൾഡ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സെയിങ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി കോൾഡ്. സോ അതാണ് ആഡ്വർബ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിത്ത് വൺ ആഡ്വർബ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളിത് ടാഗ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർബ് ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഡ്വർബ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പം വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ബി തറോ ഇസ്, നമ്മൾ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് തറോ ആയിരിക്കണം. എങ്കിലും മാത്രമേ, അതായത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വാക്കുകളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇത് ഏതാണ്, ഇത് എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് അവിടെ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഈസ് ഇറ്റ് ആക്ടിങ് ആസ് എ നൗൺ ഓർ ഈസ് ഇറ്റ് ആക്ടിങ് ആസ് എൻ ആഡ്വർബ് ഓർ എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഇതെന്താണെന്ന് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഹെഡ് വേർഡിനെ നമുക്ക് കിട്ടണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത്, യൂണിറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് പ്രൊപോസിഷണൽ ഫ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയുമാണ് ആഡ്വർബിയൽ ഫ്രേസ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഡീൽ. അതത്ര വലിയ പാടുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ഇനഫ്. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രൊപോസിഷണൽ ഫ്രേസ്. പ്രൊപോസിഷൻസ് അറിയാലോ. അപ്പൊ പ്രൊപോസിഷൻസ് ഇട്ടിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. പ്രൊപോസിഷൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബാക്കി അത് പ്രൊപോസിഷന്റെ കൂടെ വരിക എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പിന്നാലെ വരുന്ന നൗണിനെയും അല്ലെങ്കിൽ നൗൺ ഫ്രേസിനെയും കൂടി നമ്മൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പ്രൊപോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ക്ലോസ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് ഫ്രേസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. എനി ഡൗട്ട് ഹിയർ, എനി പോയിന്റ്? Can we move on to clause? Okay, fine. Yeah, thank you, Akshaya, Aishwarya, thank you. So clause എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രേസിന്റെ ഒരു വകഭേദം തന്നെയാണ്. It's a variation to the phrase. Only thing is it will have a subject and it can have a subject and a predicate. So grammatically coherent linguistic text that has a verb. ഒരു verb ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. It's a smallest syntactic unit which is capable of being used completely and independently in a language. അതൊരു സെന്റൻസ് ആവണം എന്നില്ല, ഒരു സെന്റൻസിന്റെ അകത്തുള്ള സെന്റൻസ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ അത് ഫ്രേസിനെക്കാളും ഒരു പടി മുന്നിലാണ്. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല, അതേസമയം ഫ്രേസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുമല്ല. So it's 1 degree above the phrase but still lesser than a sentence. So it's capable of being used completely and independently in a language. The grammatical construction consists of a subject and a predicate. അത് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ വരികയും ചെയ്യും. രാമ killed. Okay, so അതൊരു സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ വരും. So it will look into noun phrase which can act as a subject, a verb phrase which will come as a predicate, then subject verb agreement, concord. അത് വേണം. കോംപ്ലിമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അതായത് സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് തരികയാണോ, ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് തരികയാണോ, അതിനാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുക. സോ a sentence however consists of one or more clauses. ഒന്നോ അതിലധികമോ ക്ലോസസ് വരുമ്പോഴാണ് അത് സെന്റൻസ് ആവുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എന്ന് പറയും. ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ക്ലോസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി കൺജങ്ഷൻ that we use, we call it as a compound sentence or a complex sentence. So larger parts of sentences like I invited them and they came. അത് രണ്ട് സെന്റൻസ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ ആൻഡ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒറ്റ സെന്റൻസ് ആക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ക്ലോസ് ആണെന്ന് പറയും. ആദ്യം അത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ I invited them. I think there is a typo here. Okay.
ഐ ഇൻവൈറ്റഡ് ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സെന്റൻസ് ആണ്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെന്റൻസ് ആണ്. ദേ കെയിം അത് മറ്റൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെന്റൻസ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ദീസ് ടു ആർ നോ ലോnger ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെന്റൻസസ് ബട്ട് ദേ ബിക്കം ക്ലോസസ്. ഒരെണ്ണം ഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആവും, ഒരെണ്ണം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആവും, ഒരെണ്ണം മെയിൻ ആവും, ഒരെണ്ണം സബോർഡിനേറ്റ് ആവും, അങ്ങനെ മാറിപ്പോ. അപ്പൊ ആൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, രണ്ട് സെന്റൻസിന് തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്ലോസ്. ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രേസിന് ഒരു പടി മേളിലാണ്, പക്ഷെ സെന്റൻസിന് ഒരു പടി താഴെയാണ്. അതായത് അതൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങും ഒരു പക്ഷേ, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വേറൊരു സെന്റൻസിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് സെന്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ഓൺലി ബി എ ക്ലോസ്. അതാണ് ക്ലോസും ഫ്രേസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ സേ എ ക്ലോസ് വിൽ കണ്ടെയ്ൻ ഓർ എ ക്ലോസ് ക്യാൻ കണ്ടെയ്ൻ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്. അതൊരു സെന്റൻസിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ അതിനുണ്ടായേക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇറ്റ്സ് സ്ലൈറ്റ്ലി കൺഫ്യൂസിംഗ് തിങ് ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. അവർക്ക് പലപ്പോഴും ഫ്രേസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും, ബട്ട് ദേ ഹാവ് ട്രബിൾ ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ക്ലോസ്. സോ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലോസ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ഇതിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വൈസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്, അതായത് നമ്മൾ ഏത് കൺജങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് കൺജങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ളത് ഗ്രാമർ ബുക്കിൽ പറയത്തില്ല, ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാ. യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ കൺജങ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ്. കൺജങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ സംഭവം. അപ്പൊ ആ കൺജങ്ഷൻ ഏത് ടൈപ്പ് കൺജങ്ഷൻ ആണോ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ പേര് മാറുക. ഇപ്പൊ ആൻഡ്, ഓർ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ് ആണ്. തുല്യ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു, ഐദർ റാം ഓർ സീത എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ള കൺജങ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. അതെല്ലാം രണ്ട് ക്ലോസിനും, അതായത് രണ്ട് സെന്റൻസ് നമ്മൾ ചേർത്തു, രണ്ടിനും തുല്യ പ്രാധാന്യം വരും. ഐദർ റാം ഓർ സീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാമനും സീതയ്ക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ്. ഐ വെന്റ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ബോട്ട് ആപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയി, ഞാൻ ആപ്പിൾ വാങ്ങിച്ചു. ഒന്നുകൊണ്ട് മറ്റേത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് ദി അതർ തിങ് ഹാപ്പൻസ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. രണ്ടും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. So that is why we call it as a coordinating conjunction. Obviously, അങ്ങനത്തെ കൺജങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻസിനെ we call it as coordinate constructions. പക്ഷെ ചിലത് വരുമ്പോൾ മറ്റേ വേറെ ടൈപ്പ് കൺജങ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ബിക്കോസ്, ഈവൻ ദോ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പൊ ഒന്ന് കൊണ്ട് മറ്റേത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുണ്ടായെങ്കിലും എന്ന് പറയുന്ന അപ്പൊ ഒരു ക്ലോസിനെ മറ്റേ ക്ലോസിന് അടിയിലോട്ട് സബോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം വരും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കൺജങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ് മറ്റേതിനകത്തോട്ടായിപ്പോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എംബഡഡ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദോസ് അങ്ങനെയുള്ള ക്ലോസിന്, അതായത് ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ അതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റൂല, അതൊരു ഒന്നിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുള്ളൂ. സോ ദോസ് ബിക്കം എംബഡഡ് ഇൻ ടു ദി അതർ തിങ്. That is why we call them as embedded clauses. So he left when the visitors came. ചുമ്മാ പോയതല്ല, വിസിറ്റേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ. അപ്പൊ ഒന്നിനെ ആശ്രയിച്ച് മറ്റത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പോയി. ആക്ച്വലി രണ്ട് സെന്റൻസ് ആണ്. He left, the visitors came. He left and the visitors came എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ പ്രശ്നമില്ല, ഇറ്റ്സ് എ കോർഡിനേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. പക്ഷെ he left when the visitors came എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിനെ ആശ്രയിച്ച് മറ്റത് നടന്നതായിട്ട് തോന്നും. So one is embedded into the other one. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ embedded clauses എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സാധാരണഗതിയിൽ ആഡ്വേർബ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ, ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിന്റെ റിലേറ്റീവായിട്ട്, ദ മാൻ ഹൂ കെയിം ഈസ് മൈ കസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ കസിൻ ആരാണ്, ആ മനുഷ്യൻ ആരാണ്, എന്റെ കസിൻ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റിലേറ്റീവൈസേഷൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് എംബഡഡ് ആയിപ്പോവും. ദ മാൻ കെയിം, ദ മാൻ ഇസ് മൈ കസിൻ എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ട് സെന്റൻസ് ആണ്, രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെന്റൻസ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ റിലേറ്റീവൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് മറ്റേതിനകത്തോട്ട് കയറിപ്പോവും, എംബഡഡ് ആയിപ്പോവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ ടോൾഡ് ഹർ ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ലീവ്, അത് നൗൺ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരികയാണ്. ഐ ടോൾഡ് ഹർ, വാട്ട് ഡിഡ് യു ടെൽ ഹർ? ഐ ടോൾഡ് ഹർ ഒരു സെന്റൻസ്, ഐ വുഡ് ലീവ് രണ്ട് സെന്റൻസ്. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ എംബഡ് ചെയ്തു. ഐ ടോൾഡ് ഹർ ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ലീവ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് നൗൺ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അതൊരു സെന്റൻസ് അല്ല. ഐ വുഡ് ലീവ് എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് ആക്കാം. ദർ ഇസ് എ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ പ്രെഡിക്കേറ്റ്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വി ഹാവ് എംബഡഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദി അതർ തിങ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ദാറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് എ നൗൺ ക്ലോസ്. ദാറ്റ് ഇസ് നോ ലോnger എ സെന്റൻസ് ബട്ട് എ ക്ലോസ്. അപ്പൊ അത് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആഡ്വർബ് ആയിട്ടോ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടോ ഒന്നുമല്ല, അത് നൗൺ ആയിട്ടാണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആയതിനാൽ അതിനെ നമ്മൾ നൗൺ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നെയിം ചെയ്യുന്നു. സോ അങ്ങനെ കുറെ ഫോംസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പാസീവൈസേഷനിൽ വരാം. ഇംപെറേറ്റീവ്സ്, ഓക്കെ, ടെൽ മീ യുവർ നെയിം, യു ടെൽ മീ യുവർ നെയിം ആണ്. നമ്മൾ യു എടുത്ത് മാറ്റും.
എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു ക്ലോസ് ആക്കി മാറ്റും. അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് അല്ല, അതിനൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, യു ടെൽ മീ യുവർ നെയിം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇമ്പറേറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അഗൈൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ക്ലോസ്. ഇറ്റ്സ് നോ ലോnger എ കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് എ സെന്റൻസ്. ഇറ്റ്സ് എ പാർഷ്യൽ സെന്റൻസ്, ഓ ടു സേ. ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാലും. അപ്പൊ അത് ക്ലോസ് ആയിട്ട് മാറും. സോറി. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ക്ലോസ് ആയിട്ട് മാറും. ആൻഡ് എംഫറ്റിക്സ്, ഐ ഡു ലൈക്ക് ഇറ്റ്, യു ആർ ലൈക്ക്, ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ്സ്, എക്സ്ക്ലമേറ്ററി, ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും, ക്ലോസസ് ആയിട്ട് വരും. ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് കൺസിഡർ ദം ആസ് കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസസ്, ബട്ട് വി കൺസിഡർ ദം ആസ് ക്ലോസസ്. ഓക്കെ, സോ ക്ലോസൽ സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ക്ലോസൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെയിം തിങ് ആണ്, സെന്റൻസ് വരും. സെന്റൻസിനകത്ത് എൻ പി ഉണ്ട്, വി പി ഉണ്ട്. എൻ പി ഐ ഹോപ്പ് യു ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, നൗൺ ഫ്രേസ് ഉണ്ട്, വെർബൽ ഫ്രേസ് ഉണ്ട്. And so this is how we get at a sentence. So we look at words, we look at different types of words, then we look at how these words are combined to form phrases. We look at the constituents of a phrase, or a verbal phrase noki, noun phrase, adjectival phrase idella noki, and then we looked at the next step of formation, that is a clause. And then we looked at all these clausal formations, embedded clause ഉണ്ട്, another clause ഉണ്ട്, coordinated clause ഉണ്ട്, adella noki, and then now we reach sentence. Okay, ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? Okay, fine. So a sentence is traditionally defined. Fine, okay. A sentence is traditionally defined as a group of words that makes sense. അങ്ങനെ പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് അത്ര യോജിപ്പില്ല. കാരണം ഫ്രേസിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു സെൻസ് ഉണ്ട്, ക്ലോസിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു സെൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് വരത്തില്ല. അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് മേക്സ്, അത് സ്വന്തമായിട്ട് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കരുത്, അങ്ങനെ സെൻസ് വരണം. മറ്റേതിപ്പോ ഒരു പകുതി പറഞ്ഞങ്ങ് നിന്നു പോകും. ഫ്രേസ് ആയാലും വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നാൽ ബാക്കി എന്താണ്, ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെൻസ് ഡീകോഡ് ചെയ്യുകയും റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയും പറ്റുന്ന ഒരു ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയാം. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലാർജസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. മറ്റേതെല്ലാം സ്മോളസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ഇത് ലാർജസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ്, ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ എൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഫോം. സോ പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തില്ല, ആർക്കും പറ്റത്തില്ല. So there are Phrase says that there are more than 200 different definitions of the sentence. 200-ലധികം ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഡെഫിനിറ്റ് ഡെഫിനിഷൻസ്. ഓക്കെ, ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫോണിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ ഇൻ യുവർ സിലബസ്. അതിനകത്ത് അത് സെന്റൻസ് അത്ര കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ലൈക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വേർഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഐസിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അത്ര കാര്യമായിട്ട് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാത്തത്. ഓക്കെ, സോ സെന്റൻസ് അതിന്റെ പല പല ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഫോം ആണ്. പിന്നെ സിന്റാക്ടിക് പ്രോസസ്സസ്. ഓക്കെ, ഫ്രേസും ക്ലോസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെന്റൻസ് ഈസിയാണ്. കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണല്ലോ. ഇപ്പൊ ഒരു നൗൺ വെർബ്, ഒരു വെർബൽ, ഒരു നൗൺ ഫ്രേസ്, ഒരു നൗൺ ഫ്രേസ്, ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഫ്രേസ്, ഒരു വെർബൽ ഫ്രേസ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെന്റൻസ് ആയില്ലേ. അപ്പൊ അത് ഒരു ഇതിലോട്ട് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു ക്ലോസ് ആയി നിൽക്കും. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ഉള്ളത് ഒരു ക്ലോസ്, അതിന് ശേഷമുള്ളത് മറ്റൊരു ക്ലോസ്, അങ്ങനെയായി മാറും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ സെന്റൻസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ അധികം ഡീറ്റെയിലിന്റെ ആവശ്യം വരാത്തത്. സോ സിന്റാക്ടിക് പ്രോസസ്സസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സെന്റൻസസിൽ പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സെന്റൻസിന്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫംഗ്ഷനലി സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് in constructing sentences based on explicit statements. Okay, അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാമേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റീവ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ട്രഡീഷണൽ ഗ്രാമർ ഉണ്ട്. ട്രഡീഷണൽ ഗ്രാമർ ആക്ച്വലി ഡിഡക്റ്റീവ് ആണ്, ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണ്, ഡിഡക്റ്റീവ് ആണ്, whatever. Okay, so traditional grammar is actually like all the labels are ready. So when you look at a sentence, you just need to apply these labels into a sentence. ജനറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, ഈ ബേസിക് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അതെങ്ങനെയാണ് ഈ സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. വി ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സെന്റൻസ്. മറ്റേ അതൊന്നുമില്ല, ദർ ഇസ് എ നൗൺ, ദർ ഇസ് എ വെർബ്, സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്, ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ട്, കോംപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കും. അല്ലാതെ അത് എങ്ങനെ അവിടെ വന്നു, എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ വന്നു എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമമൊന്നുമില്ല. Whereas this is actually, we try to understand how this particular formation happened. How did we reach this particular formation? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റീവ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുക. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപടി മുന്നിലോട്ട് പോകും, ജനറേഷനും അപ്പുറത്തേക്ക്. അത് എങ്ങനെയാണ് ആ ജനറേഷൻ പോസിബിൾ ആയത്? ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ്, ഒരു പ്രസന്റ് ടെൻസിലുള്ള സെന്റൻസ്, അത് എങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു സെന്റൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത്? അപ്പൊ വാട്ട് വാസ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ദേർ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഗ്രാമറിന് ആ പേര് പറയുന്നത്. വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് ഹൗ എ ന്യൂ സെന്റൻസ് ഇസ് ജനറേറ്റഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ TG ഗ്രാമർ. ഓക്കെ, ഒരു സെന്റൻസിന്റെ പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ വരാം സെന്റൻസിൽ, എന്തൊക്കെ വരാം? what all can we have? അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്, ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചാറ്റിലിടുവോ? I'm really not used to having this monologue type of classes. Okay. What is the primary, the basic structure of a sentence? ഇത്രയും മതി നമുക്കൊരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഒന്ന് ചാറ്റിലിടാവോ somebody? What is the basic constituent or constituents of a sentence? No, actually that is why I have highlighted it. We are no longer talking in terms of verb, object and subject, but we are looking at in terms of phrases. Okay, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം phrase പറഞ്ഞത്. Yeah, exactly. Noun phrase and a verb phrase. Okay, verbal phrase, right. Okay, we have an NP and a VP. Right, exactly. Good. Okay, so മറ്റത് ട്രഡീഷണൽ ഗ്രാമറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് SVC, SVO എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതായത് we are already sort of saying that this is a subject, this is a verb, this is an object എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, യെസ്, എക്സലന്റ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ വി ആർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ആംഗിൾ, ബട്ട് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്രേസസ്. ഫ്രേസസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ, നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ, ഫോം അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് എടുത്തിട്ട് ഇത് നൗൺ ആണ്, ഇത് വെർബ് ആണ്, അത്രേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതാണോ സബ്ജക്ട്, അതാണോ ഒബ്ജക്ട്, ഇതൊന്നും നമ്മൾ പറയില്ല. വി ആർ നോ ലോnger ലുക്കിംഗ് അറ്റ് വേർഡ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സബ്ജക്ട്, വെർബ് ഓർ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓർ ഒബ്ജക്ട്, but we are looking at it in terms of their function and their form. അത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സ്, ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. സോ ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാമർ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഗ്രാമർ അത്രയേ ഉള്ളൂ. I think there are about 10 or 12 types of ഗ്രാമർ, അങ്ങനെ അവർ പറയുക. അതിലധികം ഉണ്ട്. നമ്മൾ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ പൊതുവെ ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത് ഒരു 10-12 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാമേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുക. ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെൻസിൽ ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വേ വി ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഓക്കെ, സെന്റൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും പ്രൊനൗൺസിയേഷനും ബാക്കി സെമാന്റിക്സ്, ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഭാഷ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്, ഓക്കെ, ഒരു സെന്റൻസ് കിട്ടി, അതിനകത്ത് ഒന്ന് somebody who does the action, so there is the action, and somebody who receives the action, and then we say there is a subject, object and the verb, the action. Okay, but here actually we are looking at it in terms of phrases. Okay, so we no longer use the terms as subject, object and verb, and complement, but we use the terms such as noun phrase, verb phrase, adjectival phrase, prepositional phrase, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം. I hope that difference is clear. Okay, right. So sentence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ primarily ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് the structure is NP plus VP. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ, ഈ അബ്രീവിയേഷൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുക കൂടുതലും. ഓക്കെ, വി നോ ലോnger വിൽ സേ ദാറ്റ് നൗൺ ഫ്രേസ്, വെർബൽ ഫ്രേസ്, അഡ്ജക്റ്റൈവൽ ഫ്രേസ് ഇതൊന്നും എപ്പോഴും ഒന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരില്ല. വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് NP and VP. So S is always and always, it's always NP and VP. Obviously there has to be somebody who does an action. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു കാര്യം വരികയും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത്, അതേപറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത്. So there is this NP plus VP. ആൻഡ് NP എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ആക്ച്വലി അത്രയും കൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് വരാം. ഇതിൽ ഡിറ്റർമിനർ പ്ലസ് നൗൺ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ദർ ക്യാൻ ബി പ്രീ ഡിറ്റർമിനർ, ദർ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിനർ, ദർ ക്യാൻ ബി പ്രൊപ്പോസിഷൻ, ദർ ക്യാൻ ബി അഡ്ജക്റ്റീവ്, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ക്ലാസിഫയർ വരാം, ക്വാണ്ടിഫയർ വരാം, ഇന്റൻസിഫയർ വരാം, ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് വരാം. ഓക്കെ, ഈ verb phrase-ലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ദർ ഇസ് VT is transitive verb. Okay, and VI is intransitive verb, I believe. Okay, then there can be helping verb, there can be auxiliaries, there can be intensifiers, there can be adverb. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് verb phrase-ലും വരാം. Okay, so the phrase-നകത്തെ കൺസ്റ്റുവൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അതിൽ എത്ര വേണേ വരാം, അതിനകത്ത് എത്ര ഫ്രേസുകൾ വേണേ വരാം. അതായത് അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, you look at this sentence, for instance, before evening she presented the wonderfully written book. അപ്പോ ഈ സാധനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, പ്രസന്റഡ് വരെ verb ആണല്ലോ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇത്രയും, അപ്പോ അത് VP ആവും. ഓക്കെ, verbal phrase ആവും. സോ പ്രസന്റഡ് verb ആണ്, ടെൻസ് വെച്ചിട്ട് verb രണ്ടെണ്ണം വരും. പിന്നെ ഇത് ഡിറ്റർമിൻ ആയി,
ഇത് എന്തായി wonderfully. So that is adverb, this is adjective, and this is noun. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും I hope you can see this. Okay, so ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ then becomes the phrase there. Okay, that stands for the verb or the predicate part of the sentence. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനമാണ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര വേണേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റിലേറ്റീവൈസേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിലേറ്റീവൈസേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര വേണേ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അതായത് ഒരു ഫ്രേസിനകത്ത് എത്ര ഫ്രേസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇതില് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഒരു ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ക്ലിയർ. സെന്റൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, NP പ്ലസ് VP. ഇനി ഇതിനകത്തൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ നൗൺ ഫ്രേസിനകത്ത് വരുന്ന വാക്കുകളും വെർബ് ഫ്രേസിനകത്ത് വരുന്ന വാക്കുകളുമാണ്. അതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ദർ ആർ ഫ്രേസസ് ദാറ്റ് ആർ എംബഡഡ് ഇൻ ദീസ് ഫ്രേസസ്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേണ്ട സെന്റൻസ് NP പ്ലസ് VP. ആ VPയിൽ വീണ്ടും ഒരു NP വരാം. ഓക്കെ, സോ ഈറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ്, ഈറ്റ് ടേസ്റ്റി ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രേസായി മാറി. സോ ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി എ സിംഗിൾ നൗൺ, ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മോർ ദാൻ 1 or 2 വേർഡ്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അത് ഫ്രേസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോ പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് ദർ ആർ സം മേജർ സിന്റാക്ടിക് പ്രോസസ്സസ്. അത് എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ഒന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ആണ്. സോ ഷീ പുട്ട് ദ വെസൽ ഡൗൺ. പുട്ട് ഡൗൺ എന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്കിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ട്രീ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. കാരണം പുട്ട് ഡൗൺ ഒറ്റ സാധനമായിട്ട് വരേണ്ടതാ. അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുട്ട് ദ വെസൽ ഡൗൺ ഓർ ഷീ മെയ്ഡ് ഹെർസെൽഫ് അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷീ മെയ്ഡ് ദ സ്റ്റോറി അപ്പ്. ഷീ മെയ്ഡ് അപ്പ് ദ സ്റ്റോറിയാണ്, പക്ഷെ ഷീ മെയ്ഡ് ദ സ്റ്റോറി അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂൻസി വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും. സോറി, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിക്കേർഷൻ. ഓക്കെ, റിക്കേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സംഭവം. ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം, ഡോഗ് ചേസ് ദ ക്യാറ്റ്. ആരായിരുന്നു ക്യാറ്റ്? ദ ക്യാറ്റ് കിൽഡ് ദ മൗസ്. അതേതായിരുന്നു മൗസ്? ദ മൗസ് ദാറ്റ് ഏറ്റ് ദി ചീസ്. അപ്പൊ അതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഇട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ സാധനം, അതാണ് റിക്കേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ഐ നോ ദാറ്റ് ഹി നോസ്, ദാറ്റ് ഷീ നോസ്, ദാറ്റ് യു നോ, ദാറ്റ് വി ഓൾ നോ, ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സാധനം ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒരു സംഭവം. അതായത് എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമുക്കറിയാം, അവർക്കറിയാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം. ആൻഡ് ദെൻ കൺജോയിനിങ്. അപ്പൊ ഈ ആൻഡ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചേർത്ത് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എംബഡിങ് ഇസ് വൈൽ കൺജോയിനിങ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം, സെന്റൻസ് ഏത് കൺജങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് എംബഡിങ് ആണോ, അതായത് കോർഡിനേറ്റഡ് ആണോ അതോ സബോർഡിനേറ്റഡ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വുഡ് യു ലൈക്ക് 2 minute ബ്രേക്ക് നൗ? ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് an hour. നമ്മൾ 3 മണിക്കൂറാണ് പോവേണ്ടത്. സോ വുഡ് യു ലൈക്ക് 2 minute ബ്രേക്ക്? Oh, okay. Fine. So maybe, yeah, we'll stop for 2 or 3 minutes and then we can, okay, you can have a drink of water maybe. I too need a drink of water, okay? Then we'll join. We'll start, we'll resume. I'm not leaving the thing. Okay. Okay. I have no problems with my audio.
we were talking about the phrases and the clauses and how these all come together to form sentences. Okay. So now we move on to IC analysis. In case it happens again, please do wait for me. I should be back in about 5 to 6 minutes. Okay, I'm very sorry about this technical problem, but hugely dependent on technology now. There is no way of overcoming these. Okay. Yeah. So we move on to IC analysis. This is, like I said, this is just another way of understanding sentence construction. Okay. Now remember, there are more than one ways. Okay, of understanding sentences. Like the traditional way is like you look at a sentence and you try to understand. Okay, this is the subject, so that is the predicate. This is the subject. This is the object, so that must be the verb, the action. So it's all dependent on meaning, but the labels are already there. This is like we look at the words and then we see what function it is performing in the sentence. And then we label it as, okay, this is acting as a noun. This is the particular function of that word in that sentence. So we identify the noun phrase, we identify the verb phrase, then we look at what all things are involved in the noun phrase and the verb phrase, okay? So we look at the immediate constituents. That is why it is called as an IC analysis. So the structural linguists thought of dividing a sentence into its immediate constituents. They didn't want to bring meaning into it, okay? When you're talking about a subject or an object, you're already assuming that this is somebody who's doing the action. The other person is actually receiving the action. So that is, there is already a sort of a prejudice. We already decide idana action cheyyunna aalu, idana action receive cheyda aalu ഒരു പ്രീ കോൺസെപ്ഷൻ പോലെ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം. അപ്പൊ അവരതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അവര് പറഞ്ഞ വി ലുക്ക് അറ്റ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ദ റോൾ ദീസ് വേർഡ്സ് പെർഫോം ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സെന്റൻസ് ആൻഡ് ദെൻ വി ഡിസൈഡ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ടിംഗ് ആസ് എ നൗൺ ഓർ എ വെർബ് ഓർ ദീസ് വേർഡ്സ് ആർ ആക്ടിംഗ് ടുഗെദർ ആസ് എ നൗൺ ഫ്രേസ് ഓർ എ വെർബ് ഫ്രേസ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ എടുത്തു. അതാണ് IC. IC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി ഇനഫ്. ഓക്കെ, ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോൺസ്റ്റുവന്റ് അനാലിസിസ്. PS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രേസ് സ്ട്രക്ചർ. വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് നോട്ട് അറ്റ് ദ വേർഡ്സ് ബട്ട് വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി ഫ്രേസസ്. ഫ്രേസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് PS ഗ്രാമർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ PS ഗ്രാമറിന്റെ ഒരു ടൂൾ ഓഫ് അനാലിസിസ് ആണ് IC അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഏതാണ്ട് ഒന്നിച്ച് തന്നെ വരും. കാരണം TGയിലും നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് കേർണൽ സെന്റൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫ്രേസ് സ്ട്രക്ചർ. ഏതൊക്കെ ഫ്രേസ് ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കേർണൽ സ്ട്രിങ് എടുക്കുന്നത്. ആ സ്ട്രിങ് എടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് ബേസ് ആണ്. ഏത് TGയുടേതായാലും ഇതിന്റെ ആയാലും ഈ IC അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാമർ അല്ല, അതൊരു ടൂൾ ഓഫ് അനാലിസിസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ സെന്റൻസിനെ നമുക്ക് ഗ്രാമർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെന്റൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പല ടൂൾസിൽ ഒരു ടൂളാണ് ഈ IC അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം വന്നത് ബ്ലൂംഫീൽഡ് ആണ്. ലെനാർഡ് ബ്ലൂംഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അമേരിക്കൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇമ്മൻസ്ലി ടു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. പിന്നെ റൂളൻ വെൽസും സെലിക് ഹാരിസും കൂടി അതിനെ ഒത്തിരി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തു. ദേ ഡെവലപ്ഡ് എ ലോട്ട് this technique of IC analysis. And so ഒരു typical sentence, like I said, the dog chased the cat. അപ്പൊ അത് പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര വേണേ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, there is a noun phrase and there is a verb phrase. The dog ഒറ്റയ്ക്കല്ല, the dog ആണ്. അതുകൊണ്ട് it becomes an NP. And chase the cat മൊത്തമായിട്ട് VP വരും. ആ VPയിൽ അടുത്ത noun phrase വന്നു, the cat. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് the cat that killed the mouse. അപ്പൊ അടുത്ത NPയും VPയും വരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ അഗൈൻ വാട്ട് ഡിഡ് ദ റാറ്റ് ഡു? ദ റാറ്റ് ate the cheese. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദർ വിൽ ബി എൻഡ്ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് നൗൺ ഫ്രേസ് ആൻഡ് വെർബ് ഫ്രേസ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചോംസ്കിയുടെ എയിം തന്നെ അതായിരുന്നു. ചോംസ്കി എയിം അല്ല, ലൈക് ചോംസ്കി ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ആക്ച്വലി ഹി വാണ്ടഡ് ടു ഡു. ഹി വാണ്ടഡ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് കൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് സെന്റൻസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് പുള്ളി ശ്രമിച്ചത് മുഴുവൻ. ഈ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് പോലെയാണെന്നാണ് പുള്ളി മനസ്സിലാക്കിയത്. അതാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് TGയിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ദീസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രേസസ് ആർ ദെയർ. ആൻഡ് ടെൻസ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ TGയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ടോക്കും EDയും രണ്ടായിട്ട് വരും. അത് വീണ്ടും നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഒന്ന് വാക്കാണ്, മറ്റേത് അതിന്റെ ടെൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്, ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. സോ വി സ്പ്ലിറ്റ് ദാറ്റ് അഗൈൻ ഇൻടു ടോക്ക് ആൻഡ് ED. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ലൗഡ് ആൻഡ് LY അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അതായത് കോൺസ്റ്റുവന്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കോൺസ്റ്റുവന്റ് ആയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. സോ ദി മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് of IC analysis is that layers of relationships
in a sentence can be graphically displayed. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് മുകളിലത്തെ അതിന്റെ സംഭവം താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതാണ്, ലൗഡ് ആൻഡ് ly. അപ്പൊ അതൊരു ഹൈറാർക്കി ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് അത് മാറും. അത് നമ്മൾ ട്രീ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി പാരലായിട്ട് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ പണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓൾഡ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പൊ അത് ഓൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുപേരെയും ചേർത്താണ്, മെന്നും വിമനും ഓൾഡ് ആണെന്നാണോ, അതോ ഓൾഡ് മെൻ മാത്രം ഓൾഡ് ആണെന്നും വിമൻ വേറെയാണെന്ന്, ഓൾഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാത്തതാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഈ ആംബിഗ്വിറ്റി, എല്ലാ ഗ്രാമറും തട്ടി വീഴുന്ന അതിനാണ്. പലപ്പോഴും പല ആംബിഗ്വിറ്റീസ്, പല രീതിയിലുള്ള ആംബിഗ്വിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ചിലതിന്റെ അർത്ഥം ക്ലിയർ ആവില്ല. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ ആംബിഗ്വിറ്റി വരും, സെമാന്റിക് ആംബിഗ്വിറ്റി വരും. അപ്പൊ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രാമറിന് പറ്റണം. അപ്പൊ അത് ടി ജിക്കാണ് ഏറെക്കുറെ പറ്റിയത്. ഐസിക്കും പറ്റും, ടി ജിക്കും പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ഓൾഡ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അപ്പൊ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഒന്നിച്ചാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും ഓൾഡ് ആണെന്നാണ്. ഓൾഡ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ, ഓർ ദി അഡ്ജക്റ്റീവ് ഓൾഡ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ബോത്ത് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ. അതേസമയം നമുക്ക് ഓൾഡ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ, അർത്ഥം മാറി. So both the meanings, both the different meanings can be brought together when we go for IC analysis. അതായത് ഒരു ഫ്രേസിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നു, ഓൾഡ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ എന്നാണോ അതോ ഓൾഡ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ എന്നാണോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രേസ് എങ്ങനെ എടുക്കണോ, ആ കോൺസ്റ്റുവന്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കണോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റുക. സോ IC analysis can lead to certain difficulties also. കുറെ ആംബിഗ്വിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ എല്ലായ്പ്പോഴും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ഒന്നാമത് പ്രയർ അസംഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം ഇത് നൗൺ ആണ്, അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ അസംഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ദ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഒന്നിച്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ബ്രാക്കറ്റിംഗ് പോസിബിൾ ആണ്. പക്ഷെ മെയ്ഡ് അപ്പ് ദ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മെയ്ഡ് ഇവിടെ, സ്റ്റോറി അവിടെ, മെയ്ഡ് അപ്പ് ഒറ്റ സാധനം. പക്ഷെ തിരിച്ച് മെയ്ഡ് ദ സ്റ്റോറി അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡിവിഷൻ ഹാപ്പൻസ് ദർ. അപ്പൊ ഈ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് IC അനാലിസിസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതായിരുന്നു, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റിയെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, അതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു. പിന്നെയുള്ളത് ആംബിഗ്വിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് IC അനാലിസിസിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് ഒരു പ്രിസംപ്റ്റീവ് നോളജ്. ഓക്കെ, പ്രയർ അസംഷൻ വേണം, ഏതാണ് നൗണ് ഏതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ള പ്രയർ അസംഷൻ. രണ്ട്, ഈ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനകത്തോട്ടൊരു വാക്ക് എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിട്ടു, പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. മൂന്ന്, അവർ പറയുന്നത് കുറച്ച് വെയ്ഗാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതത്ര ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. ICs will usually be in terms of words, or at least that there will be no division into pieces smaller than words. അപ്പൊ വേർഡ്സിന്റെ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തണം. അതിൽ എനിക്ക് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ വേർഡ്സിന്റെ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഴ്സ്, അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് എവിടെ ഇടും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ദെൻ ദി ഫോർത്ത് ഇസ് ദാറ്റ് ആംബിഗ്വിറ്റീസ്, എല്ലാത്തരം ആംബിഗ്വിറ്റീസും നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ലൈക്ക് റിലേഷൻഷിപ്സ്, അതായത് ഫ്ലൈയിങ് പ്ലെയിൻസ് ക്യാൻ ബി ഡേഞ്ചറസ്. ഫ്ലൈയിങ് പ്ലെയിൻസ് ക്യാൻ ബി ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ പറത്തുന്നത് ഡേഞ്ചർ ആണെന്നാണോ അതോ പറക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾ അപകടകരമാണ് എന്നാണോ? ആ ഒരു ആംബിഗ്വിറ്റി കൃത്യമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ IC അനാലിസിസിന് പറ്റൂല. ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ലി, റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സെന്റൻസ് ടൈപ്സ്, അതായത് രാമ കിൽഡ് രാവണ, രാവണ വാസ് കിൽഡ് ബൈ രാമ, ലൈക്ക് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലാസിക് എപ്പിക് എക്സാമ്പിൾ. അപ്പൊ ഇത് ഈ രണ്ട് സെന്റൻസും ഒന്നാണ്, അർത്ഥവശാൽ ഒന്നാണ്, സെമാൻറ്റിക്കലി ദേ മീൻ ദ സെയിം തിങ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. It will only explain that Rama ഒന്ന് noun ആണ്, killed verb ആണ്, verb phrase. Okay, noun phrase, verb phrase എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിടുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ്, ഒന്നിന്റെ പാസീവൈസ്ഡ് ഫോം ആണ്, മറ്റത് സെമാൻറ്റിക്കലി ദേ മീൻ ദ സെയിം തിങ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ IC അനാലിസിസിന് ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അഞ്ച് പ്രോബ്ലംസ്, റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓഫ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓഫ് IC അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 5 എണ്ണമാണ്. അടുത്തതാണ് ഫ്രേസ് സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാമർ. ഓക്കെ, അതായത് IC വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രേസിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാമർ ആണ്. ഫ്രേസ് സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാമർ ട്രൈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്രേസ്. TG grammar tries to understand in terms of transformation and generation of sentences. So phrase structure is one that analyzes utterances in terms of its syntactic constituents. Okay, so it contains a set of rules called phrase structure rules.
and rewrite rules. Okay, അതായത് റീറൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനത്തിന് അടുത്തതായിട്ട് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെന്റൻസ്. അതിന് നെഗേഷൻ വരുമ്പോൾ, നെഗറ്റീവൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ എൻഡ് നോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അബ്രീവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻഡ് വരുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ റീറൈറ്റ് റൂൾസും വരും. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫ്രേസസ്, ദെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ റീറൈറ്റ് റൂൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് സിന്റാക്ടിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ ചോംസ്കി ആണ്. ആക്ച്വലി ഇത് ചോംസ്കിക്ക് മുന്നേ തന്നെ പറഞ്ഞത്, ആക്ച്വലി ഹാരിസ് ആണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. ഹാരിസിന്റെ ഇതിൽ നിന്നാണ് ചോംസ്കി അത് എടുത്തത്, സെലിക് ഹാരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വായിച്ചത് ഫ്രഞ്ചിൽ ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലുഷിയൻ, ഐ ഫോർഗോട്ട് ഹിസ് നെയിം. സോ ലുഷിയൻ ടീയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേരാണ്. സോ ആക്ച്വലി ഹി ഹാഡ് ടോക്ട് അബൌട്ട് ഓൾ ദിസ് സ്റ്റഫ്. വേറൊരു ടെർമിനോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചോംസ്കി പറഞ്ഞ PG സാധനം തന്നെ പുള്ളി വളരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആൻഡ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഹി ഡൈഡ് ഇൻ 1955 or something, 54 or something. ആൻഡ് 57 ചോംസ്കിയുടെ സിന്റാക്ടിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വന്നു. പുള്ളിയുടെ വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് 1959 അപ്പോഴേക്ക് ചോംസ്കിയുടെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയി കഴിഞ്ഞു. സോ ബട്ട് ആക്ച്വലി ഹിസ് വർക്ക്, ഐ വെന്റ് ത്രൂ ഹിസ് വർക്ക്, ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് വർക്കാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. കുറെ കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സിന്റാക്ടിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. The title of the work is Elements of Syntactic Structure. അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ടൈറ്റിൽ. ഫ്രഞ്ച് ആണ്. അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓൺലൈൻ ഉണ്ട്, PDF ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മൈറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റെഫർ. ടേംസ് ഡിഫറൻസ് ആണ്, ടെർമിനോളജി ഡിഫറെന്റ് ആണ്, പക്ഷേ കോൺസെപ്റ്റ്സ് സെയിം ആണ്. ഈ ചോംസ്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, so we rewrite the sentence as NP plus VP, and VP can be T plus N. Okay, tense ആവാം, noun ആവാം, and T can be determiner. VP is verb plus NP. N എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ആവാം, V എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ആവാം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ the man hit the ball. Okay, so that is obviously NP plus VP. Okay, അല്ലേ? Man hit the ball എന്ന് പറയുമ്പോൾ this is NP. Okay, this part is NP, and this part, okay, hit the ball, that is VP. Okay, എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിനർ ഉണ്ട്, നൗൺ ഉണ്ട്. ഇത് വെർബ് ഉണ്ട്, ഡിറ്റർമിനർ ഉണ്ട്, നൗൺ ഉണ്ട്. ഇത് സിമ്പിൾ സാധനങ്ങളാണ്. സോ അത് ചോംസ്കിന്റെ വളരെ ഫേമസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ, കളർലെസ് ഗ്രീൻ ഐഡിയാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഫ്യൂരിയസ്ലി. അത് IC അനാലിസിസ് വെച്ച് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് സെന്റൻസ് കിട്ടും. ആ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഫാമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ്, അല്ലെ? കളർലെസ് ഗ്രീൻ ഐഡിയാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഫ്യൂരിയസ്ലി, നമുക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ കളർലെസ് ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ ഉണ്ട്, ഐഡിയാസ് നൗൺ ആണ്. സോ വി ഹാവ് NP ആൻഡ് VP. ആബ്സല്യൂട്ട്ലി മീനിങ്ലെസ്, സെമാന്റിക്കലി ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ സ്ട്രക്ചർ വൈസ് സിന്റാക്ടിക്കലി പെർഫെക്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസ് ആണത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദി കേർണൽ സ്ട്രിങ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ദ മാൻ ഹിറ്റ് ദി ബോൾ എന്നുള്ളത് ആ സ്ട്രിങ് കിട്ടും. നമ്മൾ ആ ട്രീ ഡയഗ്രാം വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, ആർ യു ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദി ട്രീ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്? ട്രീ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ? How you analyze the sentence into trees? Hello? Hello? Yeah, okay. Are you familiar with tree diagrams? How you നമ്മൾ ആ ഫ്രേസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈറാർക്കിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രീ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് അറിയോ? നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ഇതിൽ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ട്രീ ഡയഗ്രത്തിന്റെ എൻഡില് നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ്, അയ്യോ അറിയില്ല, ഓക്കെ, ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വരും. ഈ പിക്ചർ കാണാവോ? ദിസ് വൺ, ദിസ് പിക്ചർ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ?
Okay, so I hope you can see this picture. Okay, I've taken this from the website of Devika Panikar. Okay, she's a teacher in Women's College. So I think this picture was very useful. I thought, yeah. So there is a sentence called "the lady is sitting on the dais." Okay, I think the lady sitting on the dais is a doctor is the sentence, right? So that is the big sentence here. That is a sentence. So that we divide into NP and VP. Okay. The lady sitting on the dais and doctor. Okay. So then that NP is again analyzed, again broken up into its immediate constituents. That contains another NP with determiner and noun. Okay. That determiner is actually article. So we have the lady. And then there is another sentence actually embedded within a sentence. The lady is a doctor. The lady is sitting on the dais. Okay. So that's another sentence, meaning this noun phrase actually contains another sentence. Okay. I'm sorry, that example is slightly complicated. Okay. But I can't draw on this. That's why I miss board. Okay, so this NP again contains another sentence, that is the embedded sentence. Okay, that what we talked about, the clause, embedded clause and all that. So the lady sitting on the dais. Two sentences, okay. I hope these are the two strings. Okay, the lady is a doctor, the lady is sitting on the dais. The final sentence is the lady who is sitting on the dais is a doctor. Okay, relativization ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ immediate constituents നോക്കി വരുമ്പോൾ this sentence, the lady who is sitting on a dais is a doctor എന്നുള്ള ആ സെന്റൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എൻ NP ആൻഡ് VP. only thing is ഈ ആദ്യത്തെ NPക്കകത്ത് ഒരു സെന്റൻസ് മൊത്തമായിട്ട് എംബഡഡ് ആണ്. സോ ലേഡി എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിനറും നൗനുമാണ്, അതൊരു NP ആയിട്ട് പോകും. അടുത്തത് ഈ NPക്കകത്ത് തന്നെ അടുത്തൊരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട്. ആ സെന്റൻസിനകത്ത് വീണ്ടും, അതായത് മൊത്തം ഒരു സെന്റൻസ് പിന്നെ ഒന്നേന്ന് നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കൺസ്റ്റുവന്റ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും NP, വീണ്ടും VP, പിന്നെ VPക്കകത്ത് വീണ്ടും VG ആൻഡ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഫ്രേസ്. ഓക്കെ, ആ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഫ്രേസ് വീണ്ടും എടുക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് ഡിറ്റർമിനർ, നൗൺ, അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു മൊത്ത സെന്റൻസ് അതിനകത്ത് വരും. മറ്റേ സെന്റൻസ് ദ ലേഡി പ്രസന്റ് ബി എ ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കൺസ്റ്റുവൻസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രീ ഡയഗ്രാം ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുക. സെന്റൻസസ് ബ്രോക്കൺ ഇൻടു NP VP, പിന്നെ ആ VP വീണ്ടും VG NP ആയിട്ട് പോവും, വെർബൽ ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, VG NP ആയിട്ട് പോവും, ആ NP വീണ്ടും ഡിറ്റർമിനർ, നൗൺ. വെർബൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വെർബ് വരുന്നുണ്ട്, ഓക്സിലറി വെർബും ഉണ്ട്, മെയിൻ വെർബും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് VG എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ട്രീ ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ ആ സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെയാ വരിക. ഓക്കെ, ഡീപ് സ്ട്രക്ചർ അതൊക്കെ പിന്നീട് വരേണ്ടതാണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ദിസ് നൗ. ഓക്കെ, അതായത് ദ ലേഡി പ്രസ് ബി ING സിറ്റ് ഓൺ ദ ഡയസ്, പ്രസ് ബി എ ഡോക്ടർ. ഇപ്പൊ രണ്ട് സെന്റൻസ്, ഒന്നിനകത്ത് മറ്റേത് എംബഡഡ് ആയി നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ കേർണൽ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയാം, കേർണൽ സെന്റൻസ് എന്ന് പറയാം, ബേസിക് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഒരുവിധം ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് വരും. സെന്റൻസ് ഡിറ്റർമിനർ NP VP, അതിലെ NP എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡിറ്റർമിനർ D ആണ്, മറ്റേത് N മാൻ ആണ്, വെർബ് ഹിറ്റ് ആണ്, പിന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത NP ആണ്. അപ്പൊ N നൗൺ ഉണ്ട്, ഇതുണ്ട്. ഓക്കെ, ദ മാൻ ഹിറ്റ് ദി ബോൾ. അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് വരിക. ഈ ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ആ ട്രീ ഡയഗ്രാമിന്റെ അവസാനത്തില്. ക്ലിയർ ആയോ? ഒരു വിധമെങ്കിലും, ബിക്കോസ് അത് ബോർഡിൽ വരച്ച് കാണിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ഒരു വിധമെങ്കിലും ക്ലിയർ ആയോ? Okay, fine. So that string is actually, we look at that string and then we decide how it reaches the present form. എങ്ങനെയാണ് അതിലാണ് ആ സ്ട്രിങ്ങിലോട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ റീറൈറ്റ് റൂളും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ജനറേറ്റീവ് റൂളൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. So each of these lines which is known as a string, ആ ട്രീ ഡയഗ്രാമിന്റെ എൻഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, ആ string has been derived by one or the other of the 6 instruction formulas given above. മുകളിൽ പറഞ്ഞില്ലേ NP ഏതാണ്, VP ഏതാണ്. അപ്പൊ ആ ലാസ്റ്റ് ലൈനിനെ നമ്മൾ ടെർമിനൽ സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയും. അത് പിന്നീട് കേർണൽ സെന്റൻസ് എന്നാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ട്രീ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസ് മാർക്കർ, ഓരോ ഫ്രേസും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, മുകളിൽ ഇത് താഴെ ഇത് അങ്ങനെ പറയാം.
പിന്നെ ആ നോഡ്സ് വരുന്നിടത്തെല്ലാം ഈച്ച് കൺസ്ട്രന്റ് ഓർ നോഡിനെയാണ് നമ്മൾ ആ നോഡിന്റെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ലേബൽ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, സോ സെന്റൻസ് NP ആണ്, ആ നോഡിന്റെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുക. VP ഉണ്ട്, NP വീണ്ടും നമ്മൾ TN അല്ല, ആക്ച്വലി ഡിറ്റർമിനർ നൗൺ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ട് പുള്ളി ഇവിടെ നോട്ട്സിൽ ഇവിടെ T എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് ഡിറ്റർമിനർ ആൻഡ് നൗൺ. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ആദ്യം NP VP നമ്മൾ അതല്ലേ പറഞ്ഞത്, അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ വെർബ് V ഉണ്ട്, ദെൻ NP, ദെൻ അഗൈൻ ഡിറ്റർമിനർ ആൻഡ് N. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സാധനം നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാ വരിക, ദ മാൻ ഹിറ്റ് ദ ബോൾ. അത് സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് വരിക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ദി ടെർമിനൽ സ്ട്രിങ്. അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, പിന്നെ ഫെർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ടെർമിനൽ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിനെ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് പോവും, ബ്രാഞ്ചിങ് നോഡ് എന്ന് പറയും. ഇത് ഫ്രേസ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് കാണിക്കുക. അതിനകത്തൊരു ഫ്രേസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ട്രയാങ്കിൾ കാണിക്കും. എന്നിട്ട് ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ വരിക എന്ന് കാണിക്കും. ഇത് കൃഷ്ണസ്വാമി വർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള 2 ഇന്ത്യൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ആണ്. അവരുടെ ബുക്കിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇതാണ് വലിയ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്തുനിന്ന് വന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. സോ ഇവര് ഇതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. PS ഗ്രാമറിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇവരാണ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു, അതിൽ ഇവർ പറഞ്ഞതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഓൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ് കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. ഏത് ഗ്രാമർ എടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതൊരു ഫുൾ പ്രൂഫ് ആയിട്ട് എല്ലാ കൺസ്ട്രക്ഷൻസും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ആൻഡ് ദിസ് അഗൈൻ ഡു നോട്ട് ഷോ റിലേഷൻഷിപ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിക്ലറേറ്റീവ്, ഇന്ററഗേറ്റീവ്, ആക്റ്റീവ്, പാസീവ്, അഫർമേറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ്. അത് തമ്മിലുള്ള, അതായത് മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് മറ്റത് വന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇതിന് പറ്റുന്നില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് കനോട്ട് അക്കൗണ്ട് ഫോർ സർട്ടൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംബിഗ്വിറ്റി. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെരി ഓൾഡ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആംബിഗ്വിറ്റി ഒന്നും കൃത്യമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ലെക്സിക്കൽ ആംബിഗ്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ബാങ്ക്, ഒരു വാക്കിന് തന്നെ 2 അർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ല. ഡ്രോ, റോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ആ ഒരു അർത്ഥം ഒരു പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഇതിനെ പറ്റില്ല. ഇവർ വെറുതെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പോകത്തേ ഉള്ളൂ. ഈ ഫ്രേസ് ആ ഫ്രേസ്, ഈ ഫ്രേസ് ആ ഫ്രേസ്, അങ്ങനെ ഫ്രേസ് വൈസ് ആയിട്ട് അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നല്ലാതെ ഈ സ്ട്രക്ചർ സെയിം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് സെയിം ആണ് എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് പറ്റൂല. പിന്നെ ലെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി അല്ല. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ട്രൈനറി, 3ആയിട്ടുള്ള കട്ട് ചിലപ്പോൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. പിന്നെ റിക്കർസീവ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത്. നമുക്ക് ദ ഡോഗ് ദാറ്റ് ചേസ് ദ ക്യാറ്റ് ദാറ്റ് ചേസ് ദ റാറ്റ് ദാറ്റ് ചേസ് ദി ഇൻസെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ റിക്കർസീവ്, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സംഭവങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദെൻ സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് വേരിയേഷൻസ് ഓഫ്, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും പോലെ കണ്ടെയ്ൻ ഞാൻ സീതയെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ സോ സീത എന്ന് പറയുന്നത് ഹനുമാൻ ലങ്കയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കണ്ടെയ്ൻ ഞാൻ സീതയെ എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രോപ്പർലി. സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് വേരിയേഷൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അത് വേറെ കൊണ്ടല്ല, അത് ഇമീഡിയറ്റ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രേസിനെ മാത്രമേ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു പോയാൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി അതൊക്കെ വന്നു പോയാൽ അതിന് ഓബിയസ്ലി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ലൈക്ക് നമ്പർ എഗ്രിമെന്റ്, ടെൻസ് എഗ്രിമെന്റ്, ഇതൊന്നും അതിനകത്ത് എല്ലായ്പ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആൻഡ് വേറെ യൂണിറ്റ്സിനെ ഒന്നും ടാക്സോണമിക് ആണ്, അതിന് ബാക്കി ക്ലാസ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ വേറൊരു റിലേഷൻഷിപ്സ് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് വേർഡ്സ്, വി ടോക്ട് അബൌട്ട് ഫ്രേസസ്, വി ടോക്ട് അബൌട്ട് ക്ലോസസ്, so that we understand IC analysis better. അപ്പോൾ IC analysis എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂളാണ്. റിമെമ്പർ, IC analysis is not a grammar, it's a tool. It's a tool for analysis of sentences. അപ്പോൾ ആ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രേസ് സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാമറും TG ഗ്രാമറും എല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. TG ഗ്രാമറിൽ ഇത് ഫ്രേസ് സ്ട്രക്ചറിൽ പിന്നെ റീറൈറ്റ് റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതും. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ TG ഗ്രാമറിൽ റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സെന്റൻസ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുകയും പിന്നെ പുതിയ സെന്റൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇതിന്റെ എല്ലാ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് IC അനാലിസിസ് തന്നെയാണ്. ആ ടൂളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? or any point that you'd like to discuss for further clarity? Hello, is it audible? കേൾക്കാവോ?
Okay, fine. Okay. Yeah, okay. So next we move on to TG grammar. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി സ്വപ്നമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്, പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് പേടിക്കേണ്ട സാധനമൊന്നും അല്ല. സംഭവം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, പക്ഷെ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ് പറയും പോലെ. Okay. So TG grammar was actually proposed by Chomsky in 1957 and historical linguistics. Different types of linguistics പറയുന്നതാണ്. ആദ്യം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആയിരുന്നു, അതായത് ലാംഗ്വേജിന്റെ എവല്യൂഷനും ഒറിജിനും എവല്യൂഷനും ഒക്കെയാണ് അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് രണ്ടാമത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആയിരുന്നു. Descriptive എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നീട് they try to describe the language. First they try to understand the evolution of language, then they try to understand the description, what is language എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് 20th century ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴാണ് ഈ ജനറേറ്റീവ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് വന്നത്. അതായത് ഓരോ സാധനം എങ്ങനെയാണ്, സെന്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം തുടങ്ങി. ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. ഇപ്പൊ അത് ഡിഫറെന്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ആയി മാറി, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിന്റെ പല ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് മാറി. സിൻഡാറ്റിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലാണ് ഹിസ് ബുക്ക്, അത് ഭയങ്കര ബൈബിൾ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് 1957 സിൻഡാറ്റിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് ശരിക്കും ഹാരിസ് ആണ്, സെല്ലിക് ഹാരിസ് ആണ് ഇത് 51 ഇത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തത്. ഹാരിസിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു ചോംസ്കി. അപ്പൊ ചോംസ്കി അതിനെ പിന്നീട് എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതാണ് പോപ്പുലർ ആയത്, പുള്ളിയുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് റെഫർ ടു ആസ് എ മോർ പവർഫുൾ മോഡൽ, ഫ്രേസ് സ്ട്രക്ചറും ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം സെന്റൻസിന്റെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിനെ മുഴുവൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും, അതിന്റെ ഫ്രേസ് ലെവലിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വി ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദീസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്, transformed into the sentences that we see. So it goes one step further. Structural grammar എന്ന് പറയുമ്പോൾ it just looks at the structure, it describes the structure. Yes, Sangeeta. IC analysis is used to analyze. അതൊരു ടൂൾ ആണ്. IC analysis എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൂൾ ആണ്. അപ്പൊ ടി ജിയിലും പി എസിലും ശരിക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കേർണൽ സ്ട്രിങ്, ടെർമിനൽ സ്ട്രിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് പുതിയ സ്ട്രക്ചർ, നമ്മൾ പുതിയൊരു സെന്റൻസിലോട്ട് എത്തുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ആ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. ഫ്രേസ് സ്ട്രക്ചറിൽ റീറൈറ്റ് റൂൾസ് എന്നാ പറയാ. ടി ജിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, പിന്നീട് ജനറേഷൻ, അതിന്റെ ടി ജി റൂൾസ്, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റൂൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഒരു റൂൾ ആയിരിക്കില്ല, പലപ്പോഴും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ പല ഹലോ, കേൾക്കാവോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. വാസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ വാട്ട് ഐ ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഏർലിയർ? അല്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ? ലൈക്ക് അബൌട്ട് സംഗീതാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, I am assuming that yes is for the clarity. Okay, fine. So this the derivation, the analysis of the sentence at the structure level is done using IC analysis. അത് ടൂൾ ആണ് IC analysis. അതായത് ഫ്രേസ് ലെവലില് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത്, ശരിക്കും ഫ്രേസ് ലെവലാണ്. We identified as phrases, NP, VP, AP, adjectival phrase, PP, prepositional phrase. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പിന്നെ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്ത് വേർഡ്സ് ആക്കി മാറ്റും. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ടെൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഓക്സിലറി ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനൊരു സ്ട്രിങ് ആക്കി മാറ്റും, ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആക്കി മാറ്റും. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഏത് റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ചിലപ്പം നെഗറ്റീവൈസേഷൻ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ റിലേറ്റീവൈസേഷൻ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഗ്യാപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും. അതായത് ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും, ഡിലീഷൻ ആവാം, അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവം, അങ്ങനെയുള്ള റൂൾസ് ഉണ്ട്. ആ റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ജനറേറ്റീവ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ടിലും നമ്മൾ IC അനാലിസിസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് ട്രീ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട്, അത് ചെറിയ ടേംസിലൊക്കെ ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ. IC അതിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോൺസ്റ്റുവന്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എടുക്കുന്നത്. ആ സ്ട്രിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് പുതിയൊരു സെന്റൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. Okay, so I think people often tend to think of IC analysis as a type of grammar, അല്ലേ? Is that why that question came? അല്ല, എനിക്ക് മുമ്പും I have seen people misunderstand that. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്ത് പറഞ്ഞത്. Okay, yeah, so this is actually a more powerful model combining phrase structure and grammatical transformations. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ലെവലിൽ ഫ്രേസസിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് grammatical ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് നടന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. So it analyzes sentences, divides them into parts and shows the functions of various parts and completely rearranges them and shows the interrelatedness between sentences. അപ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ കേർണൽ സ്ട്രിങ് എടുത്തിട്ട്
അതിൽ നമ്മൾ പാസീവൈസേഷൻ റൂൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ആ സെന്റൻസ് പാസീവായി മാറുന്നത്. അതായത് ഒരു സെന്റൻസും മറ്റേ പാസീവ് സെന്റൻസും ആക്റ്റീവ് സെന്റൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ടിജിക്ക് പറ്റും. അത് മറ്റേതിന് പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഫ്രേസ് സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാമറിന് അത് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. സോ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കേർണൽ സെന്റൻസസ് വാസ് സെൻട്രൽ. അപ്പൊ ഈ ടെർമിനൽ സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ കേർണൽ സെന്റൻസ് എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കേർണൽ സെന്റൻസസ് വാസ് central in the earlier theory of TG. A kernel sentence is simple, assertive, declarative and active. Okay, അത് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആയിരിക്കും. അത് ഒരു സെന്റൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരു ക്ലോസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അസർട്ടീവ് ആയിരിക്കും, ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ബേസ് മോഡലാണ്. Whereas all non-kernel structures can be thought of having been derived from these kernel forms with the help of some transformation. ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള സെന്റൻസ് മുഴുവൻ. അപ്പൊ ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പൊ NP + T + VB. VB ഈസ് നമ്മുടെ ഓക്സിലറി വെർബാണ്. ഓക്സിലറി വെർബിനാണ് BE എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഷിബു ഇസ് എ ഡോക്ടർ, ഷിബു ഇസ് ആംഗ്രി, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ, ഇതൊക്കെ കേർണൽ സെന്റൻസസ് ആണ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഡു ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സ് ഡോണ്ട് ഫ്ലൈ നെഗറ്റീവ് ആവാം, ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഫ്ലൈ റിലേറ്റീവൈസേഷൻ ആവാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ ബേസിക് ആ ടെർമിനൽ കേർണൽ സെന്റൻസിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഐ നീഡ് ടു ഹറി എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ടൈം ഓൺലി ടിൽ 12. കുറച്ചുണ്ട് പറയാനായിട്ട്. Okay, that doesn't mean you can't ask questions. You can definitely ask questions. നിങ്ങൾ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സോ 1965 കേർണൽ സെന്റൻസ് എന്നുള്ള ആ ടേം മാറ്റിയിട്ട് ബേസിസ് ഓഫ് എ സെന്റൻസ് എന്ന് മാറ്റി. പക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും കേർണൽ സെന്റൻസ് തന്നെയാണ് പറയാം, കാരണം കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം അതാണ്. സോ സെന്റൻസ് ഇസ് എ ബേസിക് സ്ട്രിംഗ് ഇഫ് ദ ബേസിക് ഫ്രേസ് ബ്രേക്കർ അണ്ടർലൈങ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി വൺ. പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് എ ടെർമിനൽ സ്ട്രിംഗ് ഓർ ദി കേർണൽ സെന്റൻസ്. Okay. Now, this TG grammar presents a system that gives us an idea of possible process in which a child learns a language and produces an infinite variety of sentences. അതായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ലക്ഷ്യം മുഴുവൻ. ചോംസ്കിക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് വേണ്ടത് അതായിരുന്നു. ഈ ഫൈനൈറ്റ് സംഭവം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സെന്റൻസസ് പോസിബിൾ ആവുന്നത്, സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പോസിബിൾ ആവുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പുള്ളി 2 കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. മേ ബി യു ഹാവ് ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ സംവെയർ എൽസ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ. കോമ്പിറ്റൻസും പെർഫോമൻസും എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പലപ്പോഴും സസൂറിന്റെ ലങ്ങും പരവളുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാറ്. സോ competence is what the native speaker does when she uses utterances on specific occasions. Sorry, that is performance. The ability of the native speaker is referred to as competence, and the performance, അതായത് അത് എങ്ങനെ ആ utteranceലൂടെ എങ്ങനെ ആ എബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നു. അപ്പം പെർഫോമൻസ് ഒരിക്കലും കമ്പീറ്റൻസിന് ഇതായിരിക്കില്ല, പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു 2-3 ഇരട്ടി നമുക്ക് കമ്പീറ്റന്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് കമ്പീറ്റൻസി കൂടുതലായിരിക്കും. സോ പെർഫോമൻസ് ഈസ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് അണ്ടർലൈങ് കമ്പീറ്റൻസ്. It is the underlying competence that transformational grammar seeks to explain. അപ്പൊ പെർഫോമൻസ് അല്ല, ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ഗ്രാമർ എല്ലാം പെർഫോമൻസ് ആണ്. പുറത്ത് വന്ന സെന്റൻസിനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയത്. ചോംസ്കി ശ്രമിച്ചത് മുഴുവൻ ഈ പുറത്തു വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അണ്ടർലൈങ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ അണ്ടർലൈങ് കമ്പീറ്റൻസി, എബിലിറ്റി, അതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോംസ്കി TG ഗ്രാമറിലൂടെ ശ്രമിച്ചത്. സോ ഇറ്റ്സ് an attempt to make implicit that knowledge which is implicit in the native speaker of any language, to make explicit ആയിരിക്കണം. Okay, I think there is a small typo there. അതായത് ഉള്ളിലുള്ള ആ നേറ്റീവ് സ്പീക്കറിന്റെ ലാംഗ്വേജിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് TG ഗ്രാമർ ശ്രമിച്ചത്. സോ ഇവിടെ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് വിച്ച് ചോംസ്കി മേക്സ് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡീപ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സർഫസ് സ്ട്രക്ചർ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ കാണിച്ച ഫോട്ടോയിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു. DS-ഉം SS-ഉം ഉണ്ട്. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കുറെ ബേസിക് എന്താ പറയുക സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഡീപ് സ്ട്രക്ചർ. അതിൽ നിന്ന് ഈ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ ഓരോ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പെറുക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡീപ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് ആ ഡീപ് സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. നെഗറ്റീവൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാസീവൈസേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അവസാനമാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് സ്ട്രക്ചർ, പുറമേ വരുന്ന സെന്റൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. സോ എവറി സെന്റൻസ് ഇൻ എ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് ബോത്ത് എ ഡീപ് സ്ട്രക്ചർ that determines the semantic interpretation. DS-ലാണ് മീനിങ് കിടക്കുന്നത്, ഡീപ് സ്ട്രക്ചറിൽ. ആൻഡ് the surface structure determines the phonetic interpretation form. അപ്പോൾ സർഫസ് സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്നത് അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷനും മറ്റ് രൂപങ്ങളും ഒക്കെയാണ് സർഫസ് സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്നത്. അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത ആ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് ഡീപ് സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, the lady press B ing sit on the dais press be a doctor. പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻസ് ആണ്.
ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിലറി ആണ്. ഓക്കെ, ING കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീപ് സ്ട്രക്ചർ വരുമ്പോൾ അർത്ഥം മുഴുവൻ അതിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ റിലേറ്റീവൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും, അഫിക്സ് സ്വിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യും, അതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റിയിടും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡീപ് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഡീപ് സ്ട്രക്ചറിൽ അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷനും അതിന്റെ രൂപവും, ഇപ്പോൾ സിറ്റിംഗ്, പ്രസ് സിറ്റ് ING എന്ന് പറയുന്നതിനെ സിറ്റിംഗ് എന്നാക്കുന്നു. ആ രൂപം വരുന്നത് സർഫ് സ്ട്രക്ചറിലാണ്. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, സെന്റൻസിനെല്ലാം തന്നെ രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഡീപ് സ്ട്രക്ചറിലാണ് അർത്ഥം വരുന്നത്, അതിനെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് മാറുമ്പോൾ 2-3 റൂൾസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് പുറത്തെ രൂപം, പുറത്ത് വരുന്ന ആ രൂപത്തിൽ. അപ്പൊ ആ പുറത്തെ രൂപത്തിൽ വരുന്നത് പ്രൊനൗൺസിയേഷനും ഫോണറ്റിക് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനും മറ്റുമാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? DSഉം SS ക്ലിയർ ആണോ? അത് TGയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ സംഭവങ്ങൾ, ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ, ഫൈനൈറ്റ് നമ്പറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ചോംസ്കി അങ്ങനെ ഒരു ആസ്പെക്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അത് ക്ലിയർ ആയോ? DSഉം SSഉം. Not getting any answers doesn't mean it's not clear. Yes, exactly. What we see, the sentence is actually SS, the surface structure. Like when I say he hasn't come has a negative thing. Okay, it's negativized sentence. There is a negative element in the sentence. He has not come, but that is not the deep structure. The deep structure will have a kernel sentence which is he has come. Okay, he has come എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ he came, he comes, actually basically he comes എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ആ സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ടെൻസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് he has come എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് നെഗറ്റീവൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ട് he has not come എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ ഡീപ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ പല പല റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് പറയുന്ന സർഫസ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതാണ് ആ DSന്റെയും SSന്റെയും പ്രത്യേകത. We don't know എന്നുള്ളതല്ല, only if we understand the DS we can understand the SS better. ഡീപ് സ്ട്രക്ചർ എപ്പോഴും ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കും. Okay, fine. Right. So the deep structureലാണ് meaning encoded ആവുന്നത്. Getting only vague idea. Okay. Very sorry about this because the 3 hours I need to finish this. And I need a board actually. നമ്മൾ ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിക്കുമ്പോഴേ അത് കുറെ കൂടെ ക്ലിയർ ആവുക. This is like I'm depending on the existing pictures. ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടും കൂടി ആവാം. We need to understand that what he is talking about is like നമ്മുടെ സസൂർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ, ലങ്ങും പരോളും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഭാഷയെ പറ്റി കുറെ നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ ആ അറിയാവുന്ന അത്രയും നമ്മൾ പുറത്ത് കാണിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ചോംസ്കിയും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു സ്പീക്കറിന് കമ്പീറ്റൻസ് ഉണ്ട്, പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളി സസൂർ പറഞ്ഞ പരോളാണ്. സിമിലർ, ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ഇറ്റ്സ് സെയിം തിങ് ബട്ട് സിമിലർ. ഞാനിപ്പോ പുറത്ത് ഒരു 15 സെന്റൻസ് ഞാൻ പുറത്ത് അട്ടർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഐ നോ അബൌട്ട് 50 സെന്റൻസസ്. ഇഫ് ഐ എം ഗിവിംഗ് ഔട്ട് 15 സെന്റൻസസ് ഐ വിൽ നോ 50 സെന്റൻസസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 50 സെന്റൻസസ് എനിക്ക് അറിയാവുന്നതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് പുറത്ത് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഒരിക്കലും പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് അല്ലല്ലോ, കറക്റ്റ് അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഹി വാസ് ട്രൈങ് ടു സേ ഇസ് ലൈക്ക് ഹൗ ആം ഐ ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദീസ് ഇൻഫിനിറ്റ് 15 ഞാൻ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന 15 സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഓൾറെഡി ഉള്ള സെന്റൻസ് ആവണമെന്നില്ല. പുതിയ രീതിയിൽ എനിക്ക് സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി 50 സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.
അപ്പൊ ഈ 50 ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ 15 അല്ലെങ്കിൽ 150 സാധനങ്ങൾ പോസിബിലിറ്റീസ്, ഹൗ am I able to produce that infinite number of sentences? അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പുള്ളി ശ്രമിച്ചത്. എന്റെ ആ ഉള്ളിലുള്ള ഇംപ്ലിസിറ്റ് നോളജ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് പറയാനാണ് പുള്ളി ശ്രമിച്ചത്. അത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? അത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആയോ ദേവാനന്ദ്? സോ ഓക്കെ. സോ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്രേസ് സ്ട്രക്ചർ റൂൾ കൊണ്ട് മാത്രം പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഡു ദി IC അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സെന്റൻസ് ഹി ഹാസ് നോട്ട് കം എന്ന ആ ഒരു സെന്റൻസ് ഫ്രേസ് വെച്ചിട്ട്, ഫ്രേസ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട്, IC വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. NP ഉണ്ട്, VP ഉണ്ട്, ആ VPക്കകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടെർമിനൽ സ്ട്രിംഗിൽ എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റും. പക്ഷേ അങ്ങനെ എത്തുമ്പോഴും ആ കേർണൽ സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ടെൻസ് ആയിരിക്കണം, ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം, ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആയിരിക്കണം, അങ്ങനെ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം. അപ്പൊ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹി കംസ്. ഓക്കെ, ഹി കംസ് എന്നുള്ളതാണ് ബേസ് സെന്റൻസ്. അപ്പൊ ഈ ഹി കംസ് എന്ന ബേസ് സെന്റൻസിൽ നിന്നും, അതാണ് എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നോളജ്, അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഹി ഹാസ് നോട്ട് കം എന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഞാൻ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അത് പുള്ളി പറഞ്ഞു അത് ആക്ച്വലി 2 സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഡീപ് സ്ട്രക്ചറിലാണ് മീനിങ് വരുന്നത്. എന്റെ കയ്യിൽ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, ഹി കംസ് എന്നുള്ള ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യം അവൻ വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ്, ഹി ഹാസ് നോട്ട് കം, ഹി ഹാസിന്റ് കം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഈ ഡീപ് സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ചെയ്യും, കുറച്ച് റൂൾസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ്ലി ചെയ്യണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഹി ഹാസ് കം എന്നുള്ളതിന്, അല്ല ഹി കംസ് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ടെൻസ് മാറ്റി ഹി ഹാസ് കം എന്നാക്കിയിട്ട് അതിന് നെഗറ്റീവൈസേഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഹി ഹാസ് നോട്ട് കം എന്ന് പറയും. അപ്പം ബേസ് സ്ട്രക്ചർ ഹി കംസ് എന്നാണ്, സർഫസ് സ്ട്രക്ചർ ഹി ഹാസ് നോട്ട് കം എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 2 സ്ട്രക്ചർ, അതായത് IC അനാലിസിസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ സർഫസ് സ്ട്രക്ചറിൽ എത്തില്ല, IC അനാലിസിസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എത്തുന്നത് ഡീപ് സ്ട്രക്ചറിലാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ബാക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോംസ്കി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ IC അനാലിസിസ് ചെയ്ത് ഫ്രേസ് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ആ ഫ്രേസസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായാൽ വി റീച്ച് അറ്റ് ദ ഡീപ് സ്ട്രക്ചർ. അവിടെയാണ് മീനിങ് എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കുറെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റീവ് റൂൾസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ബേസിക് സെന്റൻസിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് അതിന് മോർഫോഫോണിമിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റിയലൈസേഷൻ എല്ലാം കൊടുത്ത് ഇന്റ്, ING അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന സർഫസ് സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നു. ആ സാധനം നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഡീപ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കാണാവോ, ഈ 3ാമത്തെ സ്ട്രിങ് കാണാവോ, ലൈക്ക് ദിസ് വൺ, ഇത് കണ്ടോ? Can you see this? Okay, so that is the base structure. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ IC അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സെന്റൻസ് NP, VP ആയിട്ടൊക്കെ IC അനാലിസിസ് ഇമീഡിയറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇത് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഗെറ്റ്. ഈ സ്ട്രിങ് ആണ് കിട്ടുക. ദാറ്റ് സ്ട്രിങ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഡീപ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ സെന്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട്. ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഐ വിഷ് ഐ ഗോട്ട് ഈസിയർ സെന്റൻസ്. ഇതിപ്പോ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിപ്പോയി, അതാ പറ്റി പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഡീപ് സെന്റൻസിൽ ദ ലേഡി പ്രസ് ബി ING സിറ്റ് ഓൺ ദ ഡയസ്. അപ്പൊ ഈ പ്രസ് ബി ING സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ സിറ്റിംഗ് എന്നാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് 2-3 റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ ബേസ് ആ ഡീപ് സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ആ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ RPS റിലേറ്റീവൈസേഷൻ റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് അഫിക്സ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സിറ്റ് ING എന്നുള്ളത് അല്ല ING സിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് പ്രസ് ബി ING സിറ്റ് എന്നുള്ളത് അഫിക്സ് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു വരും, ബി പ്രസ് സിറ്റ് ING ആവും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ റിയലൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സിറ്റിംഗ് എന്നാവും, ഈസ് സിറ്റിംഗ് എന്നാവും. ക്ലിയർ ആയോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Clear now? ദേവാനന്ദന് ക്ലിയർ ആയോ? Okay, yeah. So that is what he was talking about. So he says, this we can use IC analysis. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കേർണൽ സെന്റൻസ് കിട്ടും. അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാവരും ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേർണൽ സ്ട്രിങ് കിട്ടിയല്ലോ, ഈ ടെർമിനൽ സ്ട്രിങ് കിട്ടിയല്ലോ.
ഈ സാധനത്തിനെയാണ് സർഫസ് സ്ട്രക്ചർ ആക്കാൻ നോക്കിയത്. അപ്പൊ പുള്ളി അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതിയത്. അപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയത്. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ IC അനാലിസിസ് ചെയ്തത് കിട്ടുന്നത് അതൊരു ഡീപ് സ്ട്രക്ചറാണ്, അതൊരു ബേസിക് ഫോമാണ്. ആ ബേസിക് ഫോമിൽ പിന്നെയും നമ്മൾ ഉപ്പും കുരുമുളകും മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ബീഫ് ഫ്രൈ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ ആദ്യം IC അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രസന്റ് സംഭവം കിട്ടത്തില്ല. അത് ഒരു ബേസ് ഫോമാണ്. ആ ബേസ് ഫോമിന് പിന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും അങ്ങനെയുള്ള റൂൾസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഫൈനൽ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വന്നാലേ നമുക്ക് ആ അനാലിസിസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, I hope it's better now. I won't say very clear, but I hope it's better now because I need to move on. Okay. Yeah, right. So transformations relate deep structures and surface structures. അങ്ങനെ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പോകും. ആൻഡ് വൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് സ്ട്രക്ചറിനെ മറ്റൊന്നാക്കിയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും. ആൻഡ് ഒന്നിലധികം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നെസസറി ആണെങ്കിൽ അതും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കും. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ ആംബിഗ്വിറ്റിയും എല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Eating of the pigs was disgusting and John is easy to please, John is eager to please. ഈ രണ്ട് സെന്റൻസ് ആണ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. John is easy to please, John is eager to please. അപ്പൊ അത് IC ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സാധനം കിട്ടുക, NPVP അത് തന്നെയാണ്. അതിനകത്തുനിന്ന് ആ ഒരു മീനിങ് ഡിഫറൻസ്, ആംബിഗ്വിറ്റി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. ഡിഫറൻസ് ആംബിഗ്വിറ്റി അല്ലാതെ ആക്ച്വലി ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്സ് ആണ്, അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ TGയിൽ ആ ഡിഫറൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then transformations have been defined as syntactic processes which convert deep structures into intermediate and or surface structure. ചിലപ്പം നേരെ സർഫസ് സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് പോകും, ചിലപ്പോൾ ഇടയിൽ 2-3 സ്ട്രക്ചർ വന്നിട്ടായിരിക്കും അവസാനമായിരിക്കും സർഫസ് സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് പോകാം. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട സെന്റൻസ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. ലേഡി പ്രസ് ബി സിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മാറി ലേഡി സിറ്റിംഗ് എന്നാവാൻ 2 റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഒന്ന് RPS വന്നു, ഒന്ന് AS വന്നു. So instead of keeping on repeating went to the forest, they can delete and we'll say Rama, Sita and Lakshmana went to the forest. അപ്പൊ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും, ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത്. I went to the market, I bought the apple, I bought oranges. So you can put an ad, I went to the market and bought oranges and apples എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇൻസർഷൻ വരും, ചിലപ്പോൾ ടെൻസ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മൂവ്മെന്റ്സ് വരും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിന്ന് വരും. പിന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരും. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ റിലേറ്റീവൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൂ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അങ്ങനെ വരും. സോ ഒരു സെന്റൻസിനെ നമ്മൾ ഫ്രേസ് സ്ട്രക്ചർ റൂള് വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ടെർമിനൽ സ്ട്രിങ്ങിൽ എത്തും. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹി ഹാസ് കം അല്ലെങ്കിൽ ലേഡി ഈസ് എ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ടെർമിനൽ സ്ട്രിങ്ങിൽ എത്തും. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് 2 തരം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് നടക്കും. അത് പിന്നീട് പറയേണ്ടതാ, പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ ഒന്ന് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതാണ് ഓബ്ലിഗേറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പൽസറി ചെയ്യേണ്ട ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫൈനൽ SS നമ്മൾ എത്തും. മോർഫോഫോണിമിക് റൂൾസ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ ഇതിലെത്തും. ചിലത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്. അപ്പൊ നെഗറ്റീവൈസേഷൻ, നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും നെഗറ്റീവൈസേഷൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല, നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവൈസേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആണ്. അപ്പൊ 2 റൂൾസ് ഉണ്ട്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫ്രേസ് സ്ട്രക്ചർ റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടെർമിനൽ സ്ട്രിങ്ങിൽ എത്തിയിട്ട് അതിനകത്ത് ചില ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഇപ്പൊ അഫിക്സിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ മോർഫോഫോണിമിക് റൂൾ, ഇപ്പൊ ടെൻസ് പ്രസന്റ് PRES എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആയിട്ട് വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ആയിട്ട് വരുമോ, ഇതൊക്കെ മോർഫോഫോണിമിക് റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ചിലത് ഓപ്ഷണൽ ആയിരിക്കും, അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കണോ അതിനെ റിലേറ്റീവ് ആക്കണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഏതായാലും 2 രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഫൈനൽ SS എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Okay, so rules generate sentence, hence the second part of transformational generative grammar. Okay, അപ്പൊ ആദ്യം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ആ റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് പുതിയ സെന്റൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് TG grammar എന്ന് പറയുന്നത്. So it is generative as it explains all possible grammatical sentence of a language, and to generate thus signifies to predict or specify what could be possible sentences of a language. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കോമ്പിനേഷനിൽ ഒരാൾക്ക് സെന്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് പറയാനായിട്ട്, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് TG ഗ്രാമറിന് പറ്റും.
സോ ജനറേറ്റീവിന് രണ്ട് സെൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഒന്ന് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആണ്, കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആണ്, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് നോളജ് വേണമെന്നില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാധനം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയണമെന്നില്ല. ഒരു പാറ്റേൺ പോലെയാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സെൻസ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ചോംസ്കിക്ക് അതായിരുന്നു ഇഷ്ടം. ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സെന്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് എങ്ങനെ സാധ്യമാവുന്നു, ഹൗ ഡു യു ക്രിയേറ്റ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഹൗ ഇസ് ദിസ് പോസിബിൾ എന്നുള്ളതായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എയിം അതായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് സ്റ്റാഫ്. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് വിൽ ബി സിമ്പിൾ, പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് പ്രസന്റ് ടെൻസ്. പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് ഒന്നും ആവത്തില്ല, പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും, പ്രസന്റ് ടെൻസിലായിരിക്കും. ദെൻ പുള്ളി ഒരു 4-5 റൂൾസ് പറയുന്നുണ്ട് സിന്റാക്ടിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റൂൾസ് 5 റൂൾസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ടി ആൻഡ് ഇത് പഴയ ടേംസ് ആണ്, നമ്മളിപ്പോ ഈ ടേംസ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ, ടി ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റൂൾ ഫോർ യൂസിങ് ആൻഡ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാപ്പിംഗ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പറയാം. എന്തായാലും ടി ആൻഡ്. ഓക്കെ, സോ 2 sentences. ഗ്യാപ്പിംഗ് എന്നല്ലല്ലോ പറയുന്നതിന്, നമ്മള് വേറൊരു ടേമാ പറയാം. ഐ ഫോർഗോട്ട് ദാറ്റ് ടേം. എനിവേ ടി ആൻഡ് പഴയ യൂസ് ആണ്, സാരമില്ല, നിങ്ങളത് പഠിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, 57 പുള്ളി പറഞ്ഞത് ആ ടേം ആയിരുന്നു, ടി ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതായത് റൂൾ, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റൂൾ ഫോർ ആഡിങ് ആൻഡ്. അപ്പോ ദ സീൻ ഓഫ് ദ മൂവി വാസ് ഇൻ ഷിക്കാഗോ, ദ സീൻ ഓഫ് ദ പ്ലേ വാസ് ഇൻ ഷിക്കാഗോ. ഇത് 2 കേർണൽ സെന്റൻസസ്. ഓക്കെ, അതിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. ടി ആൻഡ് എന്നുള്ള റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദ സീൻ ഓഫ് ദ മൂവി ആൻഡ് ഓഫ് ദ പ്ലേ വാസ് ഇൻ ഷിക്കാഗോ എന്ന് വരും. ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ ആൻഡ് വെച്ച് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കും. രണ്ടാമത്തെ റൂള് TAF. ഓക്കെ, അതായത് കറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് വെർബ്. ഹിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അഫിക്സ് എന്നാണ് പറയാ. ഓക്കെ, അഫിക്സ് സ്വിച്ച് ആണ്. അഫിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻസും വെർബും കൂടെ വരും. അപ്പൊ അതില് ആ ടെൻസ് ഏത് രൂപം എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് TAF കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഹിറ്റ്, ടെൻസ് പ്ലസ് ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതില് ഹിറ്റ്സ് എന്ന് വരും. സർഫസ് ഡീപ് സ്ട്രക്ചറിൽ ടെൻസ് പ്ലസ് ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ IC അനാലിസിസ് ചെയ്ത് ട്രീ വരച്ച് വരുമ്പോൾ ടെൻസ് പ്ലസ് ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും. അത് എന്താ പറയാ, അത് സർഫസ് സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് വരുമ്പം ഈ TF അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഹിറ്റ്സ് എന്നാവും. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയോ? ടെൻസിന്റെ റിയലൈസേഷൻ ആണ്, പ്രൈമർലി ടെൻസിന്റെ റിയലൈസേഷൻ ആണ് അതിൽ വരിക, അഫിക്സിൽ വരിക, AF വരിക. I hope that's clear. Nobody is responding. It's not clear, I guess. Hello? Okay. That's all I can do also, because when you have to take so much in 3-hour time frame, maybe, yeah, hopefully. Okay, anyway, നമ്മള് വെർബിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് IC ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഡിവൈഡ് ഇൻടു വെർബ് പ്ലസ് ഓക്സിലറി ആണ് ടെൻസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ വരിക, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആസ് പ്രസ് പ്ലസ് BING. ഇത് കണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് കംസ്. ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രിങ്ങിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, പ്രസന്റ് ടെൻസ് പ്ലസ് B പ്ലസ് ING പ്ലസ് മെയിൻ വെർബ്. ഓക്കെ, സിറ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ വരിക. ഓക്കെ, നമ്മൾ IC അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രിങ് എടുക്കുമ്പോൾ കേർണൽ സ്ട്രിങ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാ വരിക. അപ്പൊ അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ അഫിക്സ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, TAF അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രസ് പ്ലസ് B പ്ലസ് ING എന്നുള്ളത് അഫിക്സ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയും. അഫിക്സ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ B പ്ലസ് പ്രസ് ആവും, സിറ്റ് പ്ലസ് ING ആവും. കണ്ടോ? ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിന്റെ മോർഫോഫോണിമിക് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് B പ്ലസ് പ്രസ്സസ് ഈസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സിറ്റ് പ്ലസ് ING is sitting.
അങ്ങനെയാണ് സർഫ് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടുക. കേർണൽ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഇതാ കിട്ടുക, പ്രസ് പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ING പ്ലസ് സിറ്റ്, അങ്ങനെയാ കിട്ടുക. അതിന് നമ്മൾ അഫിക്സ് സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് അഫിക്സുകൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് അവസാനം സർഫ് സ്ട്രക്ചറിൽ MP മോർഫോഫോണമിക് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈസ് സിറ്റിംഗ് എന്നാക്കും. അതാണ് ടെൻസ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് പ്ലസ് ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അടുത്ത് വേറൊരെണ്ണം വരുന്നത് പ്രസ് ഹിറ്റ്. അത് അടുത്ത സ്ട്രക്ചറിൽ വരുമ്പോൾ ഹിറ്റ്സ് എന്ന് വരും, ടെൻസിന്റെ റിയലൈസേഷൻ വരും. അതാണ് ഈ AF റൂൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ക്ലിയർ ആയോ? കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയോ? മൊത്തം ക്ലിയർ ആയോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല, കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്, ഫൈൻ. യാ, സോ ദാറ്റ്സ് ദ സെക്കൻഡ് റൂൾ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്തായിരുന്നു? ആൻഡ് ആയിരുന്നു, T and ആയിരുന്നു. യാ, സോറി, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ. യാ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് T and, സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് TAF. ഓക്കെ, അതായത് ടെൻസിന്റെ നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്, ടെൻസിന്റെ റിയലൈസേഷൻ ആണെന്ന് അങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതാണ് സംഭവം. ഓക്കെ, ഇത് ദേവികയുടെ തന്നെ വേറൊരു പിക്ചറാണ്. ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് വാസ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് അഫിക്സ് സ്വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, TAF എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനമാണ്. TAF എന്ന് പറയുന്ന 57-ലെ പുള്ളി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ടേം ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ അഫിക്സ് സ്വിച്ച് എന്നാ പറയാം. ഇത് ഏറ്റവും പ്രൈമറി ആയിട്ട് അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷണൽ അല്ല, മാൻഡറ്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ കേർണൽ സെന്റൻസ് ഷീ ഈസ് സ്മാർട്ട് ആണ്. അത് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് വരച്ച് വരുമ്പോൾ NP VP ഒക്കെ വരച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഡീപ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷീ പ്രസന്റ് ബി സ്മാർട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, അതിൽ നമ്മൾ അഫിക്സ് സ്വിച്ച് ചെയ്യും. അഫിക്സ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡൽ വെർബ്, മെയിൻ വെർബ്, ഇങ്ങനെ മാറിയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അഫിക്സ് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നേരെ തിരിഞ്ഞു വരും. അതായത് ഈ പ്രസന്റ് ബി ഇതിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വരും, നേരെ തിരിഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ ഷീ ബി പ്രസന്റ് എന്നാവും. ആൻഡ് മോർഫോഫോണമിക് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബി പ്രസന്റ് എന്നുള്ളത് ഈസ് ആവും. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ബി ഹിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും. ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറി ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വന്നത്. പ്രസന്റ് സ്മാർട്ട് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ സ്മാർട്ട്സ് എന്നായിരുന്നേ. ഓക്കെ, സോ ഷീ ഈസ് സ്മാർട്ട് എന്നാവും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സർഫസ് സ്ട്രക്ചർ ഷീ ഈസ് സ്മാർട്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് you have a better idea now. Okay. Right. Now, third one is TP. Okay, passivization. അതായത് ഒരു കേർണൽ സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ പാസിവൈസേഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ NP2, അതായത് NP1 V NP2 ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് like let's imagine that this is Bahubali. Okay, one of my students said can we do away with Bahubali NP1 is okay, he gave the no, he likes ice cream. Okay, so he is NP1, likes is verb, and ice creams is NP2. So far okay? Okay or no? So far? Or we can go for the usual thing. Okay, so Rama, and verb is killed, NP2 is Ravana. Okay, clear? So far clear? Yeah, fine. So we to this structure. Okay, so this will be like Rama. The kernel string will be like kill past. Okay, the tense is past. Rama kill past Ravana. That is the kernel string that we get, and then we apply T and TP to it. Okay, passivization. So what happens there is okay, I'll put it before it. Okay, so what happens there is the NP2 is moved to the front. Okay, when you apply T passivization rule, the NP2 is pushed to the front. So that means Ravana or ice cream. Okay, and then you have is plus
വെർബിന്റെ en ഫോം ആണ്. സോറി, ദാറ്റ്സ് പ്ലസ്. പ്ലസ്. ഓക്കെ, വെർബിന്റെ en ഫോം. ഓക്കെ, മീനിങ് എന്താണ്? കില്ലിന്റെ en ഫോം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ബൈ. ഇതൊക്കെ പാസിവൈസേഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കംസ്. സോ ഐസ്ക്രീം ഈസ് വെർബിന്റെ en. ബൈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആഡ് ചെയ്യും NP1. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് എന്നാ വരും? ഇവിടെ ഈസ് അല്ല വാസ് ആണ് വരേണ്ടത്. കിൽ പാസ്റ്റ് ആണല്ലോ, അപ്പോ വാസ് വരും. ഓക്കെ, സോ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരുന്നു. സോ വാസ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് വാസ് കിൽഡ് വരും. ഓക്കെ, ഇത് ലൈക്കിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോം. പെർഫെക്റ്റ് ഫോം ലൈക്കിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് ലൈക്ഡ് തന്നെയാണ്. ഐസ്ക്രീം ഈസ് ലൈക്ഡ് ബൈ him. That sentence sounds very stupid, but yeah, because passivization ആയതുകൊണ്ട് ഹീയുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മറ്റേ ഫോം വരും. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ ആ ഒരൊറ്റ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നോളും. എന്നിട്ട് കേർണൽ സ്ട്രിംഗിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. സോറി, സർഫ് സ്ട്രക്ചറിൽ. ഡീപ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഇറ്റ് വിൽ കം ഔട്ട് ആസ് രാവണ ഫാസ്റ്റ് കിൽ ബൈ verb was en form by automatically insert ചെയ്യും and Rama. ഓക്കെ, അത് ഡീപ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഡീപ് സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ ടി പാസിവൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ബൈയും ദിസ് ഇസ് ദ ഡീപ് സ്ട്രക്ചർ, റൈറ്റ്? Am I going in circles or is it clear to you? Okay, this is the deep structure. Yeah, ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ടി പാസിവൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് രാവണ കംസ് ടു ദ ഫ്രണ്ട്. പിന്നെ ഈസ് അല്ല വാസ് വരും. ഓക്കെ, ടെൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ബി, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പ്ലസ് ബി വരും. ആൻഡ് ദെൻ VEN. Okay, kill en. And then by is automatically inserted by the T passive. Okay, and Rama N1 ഇവിടെ വരും. എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മോർഫോഫോണമിക് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം this thing becomes രാവണ ഇവിടെ വാസ് വരും, ഇവിടെ കിൽഡ് വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാസീവ് സെന്റൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. How is that by inserted? By is automatically inserted by the T rule. അത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റൂള് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ്. അതായത് പാസിവൈസേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ NP2 ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി N1 വരും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് പാസീവ്. ടി പാസീവ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴുള്ള റിസൾട്ട് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് is the kernel string, and when you apply T passive, this is what happens to the kernel string. Okay, അപ്പോൾ ആ NP2 ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരും. വെർബ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെർബ് en ആവും, അതിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് ഫോം ആവും. ബൈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻസേർട്ടഡ് ആവും. NP നേരെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരും. അത് പാസിവൈസേഷൻ റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. Agent of the action meaning, I didn't get that question. Did I miss any question? I was so keen on typing it out. Okay, fine, that's all. Right. Agent of the action is the N1, right? NP1 അല്ലേ agent of the action? അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നില്ലേ? agent of the action ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ, ഇല്ലേ? ഓക്കെ, സോ അത് ടി റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറെ, അതായത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ചോംസ്കി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട്. പാസിവൈസേഷൻ, അഫിക്സ് സ്വിച്ച്, നെഗറ്റീവൈസേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ റൂൾസ് ഉണ്ട്. ഈ റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ കേർണൽ സ്ട്രിങ്ങിന് ചേഞ്ചസ് വരും. എന്നിട്ട് ആ ചേഞ്ചസിൽ പിന്നെ വരുന്ന അതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവം സിമ്പിൾ ആയില്ലേ? അല്ലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു രാമ കിൽഡ് രാവണയും രാവണ വാസ് കിൽഡ് ബൈ രാമ എന്നുള്ളതും ഒരേ സാധനമാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു.
ഇതിപ്പോൾ ഈസി ആയില്ലേ, ഈ സെന്റൻസിൽ നമ്മൾ ടി പാസീവ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ സാധനം വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ റൂൾസ് വന്നപ്പോൾ ഈ ആംബിഗ്വിറ്റി കുറെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി, സെന്റൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഈ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ്, അതായത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റി. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ സോർട്ട് ഓഫ് ക്ലിയർ. അത്രേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. So first one was T and, second one was TF, affix in there. Other tense in the realization. And third one was passive, okay, tense passive. Fourth one is T not, negativization, okay. Right. T not in your word undo. Illengil namakku break edukkamayirunnu. Verb plus en is the perfect form. അത് പാസിവൈസേഷന്റെ റൂൾ ആയിട്ട് ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഹാസ് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് ഫോമിലോട്ട് പോകും. കിൽഡ് എന്നുള്ളത് വെർബ് en ആവുമ്പോൾ കിൽഡ് ആവും. അതിപ്പോ ഗീവ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഹി ഗേവ് ദ ബുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഗേവ് ദ ബുക്ക് എന്നുള്ളത് പാസിവൈസേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ദ ബുക്ക് വാസ് ഗിവൺ, en, വെർബ് പ്ലസ് en വരും. അത് പാസിവൈസേഷന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്ന സാധനമാണ്. Alright, I don't know how much more is there, but I think you people need a break now. Is it true? Okay, break വേണോ അതോ ബാക്കി പറയട്ടെ? ഒരുപാടായി പോയോ? ഹെവി ആയി പോയോ? ഹെവി, ഐ നോ, മൊത്തം തിങ് ഹെവിയാ. ബ്രേക്ക് തന്നാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് നീട്ടി എടുക്കേണ്ടി വരും. സോ മേ ബി വി വിൽ സ്കിപ്പ് ദ ബ്രേക്ക് ഫോർ എ ഫ്യൂ മോർ മിനിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, മേ ബി ലെറ്റ്സ് സീ ഇഫ് വി കൻ ഡീൽ വിത്ത് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ ടി നോട്ട് ഇസ് നെഗറ്റീവൈസേഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസിനെ എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റാം. അപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ റൂൾ അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും എൻ ടി അങ്ങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എൻ പി പ്ലസ് വി പ്ലസ് എന്നുള്ളത് വി പി, എൻ പി പ്ലസ് വി പി എന്നുള്ളതിനകത്തോട്ട് വി പിക്ക് അകത്തോട്ട് നോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നെഗറ്റീവൈസേഷൻ പറയുമ്പോൾ ആ റൂള് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരും. ആ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം കൂടി സർഫസ് സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയി കാണിക്കും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അടുത്തത് ടി ക്യു. ഓക്കെ, ടി ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം തിങ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ടി ക്യു അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഇൻസേർട്ടഡ് ആവും. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദി ചേഞ്ചസ്, ദീസ് ആർ ദി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഹി വെന്റ് ടു ദി പാർക്ക്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീപ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി പാസ്റ്റ് ഗോ ടു ദി പാർക്ക് ആണ്. അതില് നമ്മള് നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഓക്കെ, എൻ ടി ടി നോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ട് ഇൻസേർട്ടഡ് ആവും. ഹി പാസ്റ്റ് നോട്ട് ഗോ ടു ദി പാർക്ക്. അതിൽ നെഗറ്റീവ് കൺട്രാക്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട്. അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ട് എന്നുള്ളത് ടി ആവും. ഓക്കെ, എൻ അപ്പോസ്ട്രോഫി കൺട്രാക്റ്റഡ് ആവും. പിന്നെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പാസ്റ്റ് ഇൻ ടി ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, അതായത് ടി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ NP1 NP2 ഒക്കെ ഷിഫ്റ്റഡ് ആയില്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. പാസിവൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി NP2 ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നു, ആദ്യമായിട്ട് തുടക്കത്തിലേക്ക് വന്നു, ബൈ ഇൻസേർട്ടഡ് ആയി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടെൻസ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരും. ഓക്കെ, സോ പാസ്റ്റ് എൻ ടി ഹി ഗോ ടു ദ പാർക്ക് ആവും. പിന്നെ ഒരു ഡു സപ്പോർട്ട്. ഈ പാസ്റ്റ് എൻ ടി നമുക്ക് അങ്ങനെ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഡു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു റൂൾ ഉണ്ട്. ആ റൂള് കയറ്റുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് ഡു എൻ ടി, പാസ്റ്റിന്റെയും എൻ ടിയുടെ ഇടയിലോട്ട് ഡു കയറും. ഓക്കെ, ബാക്കിയെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഹി ഗോ ടു ദ പാർക്ക് തന്നെയാണ്, അവിടെ ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഈ പാസ്റ്റ് ടെൻസിന്റെ അവിടെയാണ്, ടെൻസിന്റെ റിയലൈസേഷനിലാണ് ഈ ചേഞ്ച് മുഴുവൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അഫിക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡു പാസ്റ്റ് ആവും. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാ പാസ്റ്റ് ഡു എന്നുള്ളത് ഡു പാസ്റ്റ് ആവും. എന്നിട്ട് MPC കൊടുക്കും, മോർഫോഫോണിമിക് ഇത് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഡിഡ് ഇൻ ടി ഹി ഗോ ടു ദ പാർക്ക് ആവും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ സർഫസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡിഡിൻ ഹി ഗോ ടു ദ പാർക്ക്. അപ്പൊ അതിന്റെ കേർണൽ സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബേസ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി വെന്റ് ടു ദ പാർക്ക് ആണ്. ഓക്കെ, ഹി വെന്റ് ടു ദ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, അഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ സെന്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത്, നെഗറ്റീവ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത്, ഡു സപ്പോർട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത്, ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത്, ആ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അവസാന ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നത്, ഡിഡിൻ ഹി ഗോ ടു ദ പാർക്ക് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നത്. ഇതും ദേവികയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഈ പടവും. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിനകത്ത് ഞാനതൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു, ഇല്ലെങ്കിൽ തീരെ മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിവേ, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലായോ? ഹലോ, ഓക്കെ,
Time, yeah, definitely, yes. നമുക്ക് കുറെ കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്, ഐ മീൻ ഐ മിസ് ദ ബോർഡ്. ആ ബോർഡ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് വരച്ച് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് കുറെ കൂടെ പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. എനിവേ 11:30 ആയി. ഐ തിങ്ക് ഐ എം സപ്പോസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ബൈ 12:15 ഓർ സോ. ഓക്കെ, ഇനി ബ്രേക്ക് രക്ഷയില്ല. TG-യിൽ 3 കോമ്പോണൻസ് ആണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. ബേസ് കോമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ കോമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്, മോർഫോഫോണിമിക് കോമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ബേസ് കോമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോമ്പോണന്റിനകത്താണ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ബേസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മുഴുവൻ വരിക. അതിനകത്തോട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ കോമ്പോണന്റിന് റൂൾസ് എല്ലാം കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി മോർഫോഫോണിമിക് റിയലൈസേഷൻ വരും. ഏത് രീതിയിലാണ് വാക്ക് വരേണ്ടത്, ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണ് വരേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് വരും. So base component, also called as PS component, deals with rewrite rules. Okay, and generate structure. Okay, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണും, more or less ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Structure underlying kernel sentences in the form of string of symbols. Okay. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ കോമ്പോണൻസിനകത്ത് കേർണൽസ് വേരിയസ് വേസിൽ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, അവർ പറയുന്നത് സിംഗിൾ ബേസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട്. സിംഗിൾ ബേസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞില്ലേ, അഡീഷൻ, ഡിലീഷൻ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, റീഅറേഞ്ച്മെന്റ്. ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ സിംഗിൾ ബേസ്ഡ് ആണ്. പിന്നെ എന്താ, ഡബിൾ ബേസ്ഡ് ആണ്. ഡബിൾ ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റേ ലേഡി സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ഡയസ് ഇസ് എ ഡോക്ടർ, രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു സെന്റൻസിൽ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ. ഇപ്പൊ ഇന്ററോഗേഷൻ നെഗറ്റീവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഹി ഹാസ്, എന്തായിരുന്നു ആ സെന്റൻസ്, ഹി വെന്റ് ടു ദ പാർക്ക് എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു, മറ്റേത് ഇന്ററഗേറ്റീവ് ആക്കി. അങ്ങനെ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, അത് ഡബിൾ ബേസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിഡിൻ ഹി ഗോ ടു ദ പാർക്ക് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റിയത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ 2 ബേസിക് സെന്റൻസസ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ കോർഡിനേഷൻ, കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡബിൾ ബേസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ജനറലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺജോയിനിങ്, എംബഡിങ്, എക്സെട്ര. പിന്നെ മോർഫോഫോണിമിക് കോമ്പോണന്റില് ടെർമിനൽ സ്ട്രിങ്സ് ഷേപ്പ് കിട്ടും. നമ്മൾ ഫൈനൽ പറയുന്ന അട്രൻസ് വരുന്നത് അവിടെയാണ്. ഓക്കെ, സോ പിന്നീട് ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞു 3 കോമ്പോണൻസ് ആണ്. ബേസ് കോമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ കോമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്, മോർഫോഫോണിമിക് കോമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആ ബേസ് കോമ്പോണന്റിനകത്ത് വരുന്ന സാധനത്തിന്, കേർണൽ സെന്റൻസിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ അത് സിംഗിൾ ബേസ്ഡ് ആവാം, ഒരു സാധനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടോ മാറ്റും, ആൻഡ് ആഡ് ചെയ്യണു അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണു, ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും Okay, so then he said, പിന്നെ വീണ്ടും മാറ്റിയിട്ട് സെമാന്റിക് കോമ്പോണന്റ്, സിന്റാക്ടിക് കോമ്പോണന്റ്, ഫോണോളജിക്കൽ കോമ്പോണന്റ് എന്ന് മാറ്റി. ഓക്കെ, ആദ്യം പറഞ്ഞു 3 ബേസ്, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ, മോർഫോഫോണിമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 65 പുള്ളി ആദ്യം 57 പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി മാറ്റി എഴുതിയായിരുന്നു, റിവൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പൊ 65 ഇത് മാറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു 3 കോമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമാന്റിക്, മീനിങ്ങിന്റെ കോമ്പോണന്റ് ആണ്, മറ്റേത് സിന്റാക്ടിക്, അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, സെന്റൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ കോമ്പോണന്റ് ആണ്, ആൻഡ് ഫോണോളജിക്കൽ. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഫൊണീമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരുന്ന സാധനമാണ്. സിന്റാക്ടിക്കലി 2 ഉണ്ട്, ഒരു ബേസ് സബ് കോമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്നാണ് DS വരുന്നത്. പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ സബ് കോമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്, അതാണ് DS-നെ നമ്മൾ അതായിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് സർഫസ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മാറ്റുന്ന T റൂൾസ് എല്ലാം വരുന്നത്. സെമാന്റിക് കോമ്പോണന്റിൽ മീനിങ് ഓഫ് ദ സെന്റൻസസ് ആണ്, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദർ DS അനുസരിച്ചിട്ട് വരുന്ന മീനിങ്സ് എല്ലാം അതിനകത്തു നിന്നാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോണോളജിക്കൽ കോമ്പോണന്റ് ഫോണറ്റിക് ഫോംസ്, ഓക്കെ, സർഫസ് സ്ട്രക്ചറിൽ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് പറയുന്നു. സോ സബ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ റൂൾസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് തിയറി ഓഫ് സിന്റാക്സ് ആണ് 65 വന്ന പുസ്തകം. അപ്പൊ അതിനകത്ത് സബ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ റൂൾസ് കൊണ്ടുവന്നു, കോംപ്ലക്സ് സിമ്പിൾസ് കൊണ്ടുവന്നു, സെലക്ഷണൽ റൂൾസ് കൊണ്ടുവന്നു, പുതിയ സെമാന്റിക് കോമ്പോണന്റ്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തേൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യത്തേൽ അത് പുള്ളി പറഞ്ഞത് 3 ബേസ്, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ, മോർഫോഫോണിമിക്. പിന്നെ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല, ഒരു സെമാന്റിക് കോമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു സിന്റാക്ടിക് കോമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ, എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്, പോയി, ഒരു സെമാന്റിക്, ഒരു ലാസ്റ്റ് വൺ വാസ് വാട്ട്, ഫോണോളജിക്കൽ. ഓക്കെ, സെമാന്റിക്, സിന്റാക്ടിക്, അതായത് മീനിങ് ഉണ്ട്, സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, ഫോണോളജിക്കൽ കോമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ മീനിങ്ങിലാണ് DS വരുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള റൂൾസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് സർഫസ് സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ മോർഫോഫോണിമിക് കോമ്പോണന്റ് റീനെയിം ചെയ്തു, അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ്. പിന്നെ സബ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ റൂൾസ് ഉണ്ട്,
കോംപ്ലക്സ് സിമ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ദാറ്റ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് പെക്യൂലിയർ ടു ദ പെർട്ടിക്കുലർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഐറ്റം ഇൻ ഇറ്റ്സ് അക്കറൻസ് ഇൻ അട്രൻസസ് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ്. അതായത് NP-VP എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ വേറൊരു ഇതിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, അത്ര കാര്യമല്ല. നമുക്ക് എനിവേ ട്രീ ഡയഗ്രം ഒന്നും വരയ്ക്കാൻ വരില്ല, ബട്ട് ഐ ഗെസ് ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും. ആൻഡ് സബ് കാറ്റഗറൈസേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റിലേറ്റീവൈസേഷൻ അതൊക്കെ വരിക. ഓക്കെ, സോ സെലക്ഷണൽ റൂൾസ് ഇതാണ്. ഇങ്ങനെ വേർബ് CS എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോംപ്ലക്സ് സിമ്പിൾ, അതാണ് ഈ CS എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും CS എന്നല്ല എഴുതുക, VP NP തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും എഴുതുക. സോ ആബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ, അതായത് ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ 2 റൂൾസ് സബ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ റൂൾസും സെലക്ഷണൽ റൂൾസുമാണ്. അതെല്ലാം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, കാരണം ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വരണോ എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് വരിക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സിൻടാക്സിനെ പുള്ളി ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ്. അത് PS റൂൾസ് ഉണ്ട്, അതിന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ റൂൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, PSഉം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ റൂൾസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസ് ആണ്, ബേസിൽ നിന്നാണ് വേർഡ്സ് വരുന്നത്. ആ വേർഡ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ DS ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും. ഈ DSലോട്ട് നമ്മൾ സെമാന്റിക് കോമ്പോണന്റ് ചേർത്തിട്ട് സെമാന്റിക് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ വരും. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് സർഫസ് സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. എന്നിട്ട് ഫോണോളജിക്കൽ കോമ്പോണന്റ് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കൊടുക്കും, അതിന്റെ ഫോണറ്റിക് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനും കൊടുക്കും. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് മൈറ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് ബെറ്റർ. ഇതാണ് പുള്ളി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ബേസ് കോമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വേറെ ഫ്രേസ് സ്ട്രക്ചർ റൂൾസ് ഉണ്ട്, മെന്റൽ ലെക്സിക്കൺ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ വേർഡ്സും എല്ലാം കിടക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ DS ഇവോൾവ് ചെയ്യും. ഈ DSലോട്ട് നമ്മൾ സെമാന്റിക് കോമ്പോണന്റ് കയറ്റും. ഓക്കെ, എന്നിട്ടാണ് സെമാന്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻസ് വരുന്നത്. അത് വേറൊരു സൈഡിലാണ് കിടക്കുക. പക്ഷേ ഈ DSൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ കോമ്പോണന്റിലൂടെ കടന്ന് ആ റൂൾസ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സർഫസ് സ്ട്രക്ചറിൽ എത്തുക. അപ്പൊ ബേസ് കോമ്പോണന്റ്, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ കോമ്പോണന്റ്, മോർഫോഫോണിമിക് കോമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയും പോലെ പുള്ളിയെ മാറ്റിയിട്ടാണ് സെമാന്റിക് കോമ്പോണന്റ്, സ്ട്രക്ചറൽ കോമ്പോണന്റ്, ഫോണീമിക് സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള തിയറീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തിയറി, എക്സ്റ്റൻഡഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തിയറി, റിവൈസ്ഡ് എക്സ്റ്റൻഡഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തിയറി, ട്രേസ് തിയറി, കേസ് ഗ്രാമർ, ഇങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആ സംഭവത്തിനകത്ത് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഞാൻ അതൊന്നും അത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. ലൈക്ക് വാട്ട് ഇറ്റ് സെസ് ഇസ് കോമ്പിറ്റൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ്, സിംഗുലർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ്, അത് ഇൻട്രോഗേഷൻ, നമ്മളിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ WH ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്, യെസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യനും ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ WH ക്വസ്റ്റ്യനും ആവാം. പിന്നെ നെഗേഷൻ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു. പാസിവൈസേഷൻ, ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറൊരു സംഭവമാണ്. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനെ പിന്നെ നമ്മൾ അത് അടുത്തൊരു റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ ടാഗ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓവറോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ, ഒരു ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. പാസിവൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി NP2 ആദ്യം വരും, EN കയറും, വേർബിന്റെ EN ഫോം വരും, ബൈ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഓരോ റൂളും റിലേറ്റീവൈസേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൂ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് വരും, അതിനകത്തോട്ട് സെന്റൻസ് എംബഡഡ് ആവും, പിന്നെ സർഫസ് സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് അതെല്ലാം കൂടി കയറി വരും. സെയിം വേ കോംപ്ലിമെന്റേഷൻ, ആഡ്വർബിയലൈസേഷൻ, കോർഡിനേഷൻ, ഇതെല്ലാം അങ്ങനത്തെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരിക. ആ റൂള് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റൂൾ ഉണ്ട്, ആ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആഡഡ് ആവും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് നടക്കുക. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ബാക്കി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനാൽ അത് ഞാൻ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കണില്ല. ഓക്കെ, സോ ഐ മീൻ ലേറ്റർ തിയറീസ് അബൌട്ട് ഗ്രാമർ ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ, സോ പല തിയറീസ് പറയുന്നുണ്ട്. എനിവേ ഇതിൽ DSഉം SSഉം ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം ഒരു വേർഷൻ കൊടുത്തു, പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തിയറി കൊണ്ടുവന്നു, പിന്നെ എക്സ്റ്റൻഡഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തിയറി കൊണ്ടുവന്നു, പിന്നെ LSLT എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തിയറി കൊണ്ടുവന്നു. ഈ എക്സ്റ്റൻഡഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തിയറി അതിലൊക്കെ കുറച്ച് ടേംസും കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. I couldn't find any of these in the questions either. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അതിനുവേണ്ടി സമയം കളയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ ലെക്സിക്കൽ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമർ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ സെഡ് there are different types of grammar. ഗ്രാമർ പല രീതിയിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പം കുറച്ച് 2-3 നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ട്രഡീഷണൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ്. പിന്നെ ഇതിൽ അവർ എടുത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമർ ആണ്. അത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്, അത് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പുള്ളിയുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു UG എന്ന് പറയുന്നത്, യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത്. എവിടെ തുടങ്ങണേ? ഓക്കെ, സോ UG ഈസ് ആക്ച്വലി ഒരു ഇന്ററാക്ടിങ് സബ് സിസ്റ്റംസ്. അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻബിൽറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്.
ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനായിട്ട്. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം നമുക്ക് ജനറ്റിക്കലി എൻകോഡഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് ഭാഷയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്നനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി സാധനങ്ങളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് റൂൾസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്, യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഏർലി 80s പ്രപ്പോസ് ചെയ്തൊരു ടേമാണ് പാർട്സ് ഓഫ് അവർ കമ്പീറ്റൻസ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ആർ ഇന്നേറ്റ്, ഓക്കെ, ജനറലി ഇൻബിൽറ്റ് ഇൻ അസ്. അതായത് ഭാഷ പഠിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല, എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനും ഉള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുള്ളൊരു സാധനം നമുക്ക് ജനറ്റിക്കലി എൻകോഡഡ് ആണ്. പിന്നെ ഏത് ഭാഷ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ച് ദ വേ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് വേ വി ഫോർമുലേറ്റ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജനറ്റിക്കലി ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമർ കൊണ്ട് പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചത്. So generally inbuilt in us and applies to all language and therefore needn't be learned by children while acquiring a language. ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. So some aspects of language are genetically encoded and they are specific to language. അത് ചിലപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് സ്പെസിഫിക് ആണെന്നില്ല, സ്പീഷീസ് സ്പെസിഫിക് ആണ്. അത് നമ്മുടെ ചാൾസ് എഫ് ഹോക്കറ്റ് പറഞ്ഞത് തന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് അതിന്റെ മറ്റേ 7 ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ആസ്പെക്ട് തന്നെ അതായിരുന്നല്ലോ, ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസ് സ്പെസിഫിക് ആണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനും യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. സോ ഹി സേസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, ഒരു ലാംഗ്വേജിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏത് രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയാലും ദർ ഇസ് ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് ടു പിക്ക് അപ്പ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ്. പിന്നെ അത് ഏത് രീതിയിൽ അത് പഠിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളത് പിന്നത്തെ കാര്യം. പക്ഷെ ആ സ്ട്രക്ചർ, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാമർ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടൂൾസ് ഓൾറെഡി അതിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. സോ so down further, UG is seen by Chomsky as a system of principles which limit the range of hypotheses which young people have to try out in the process of acquiring language. അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിക്കുന്ന ഭാഷയനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിനനുസരിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. UG makes available to the child a set of parameters along with the knowledge of possible settings of these parameters. And the child starts out with unmarked value for each parameter. അതായത് കുറച്ച് ടബുല റാസ തിയറിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. And resets the parameter only when confronted by data incompatible with the unmarked setting. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം. ഈ ഒരു ഭാഷയിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. നമുക്കിപ്പോ if we try to learn the language of the birds, for example, or we try to learn the language of dogs or cats, animal language നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതായിരിക്കും. അതിന്റെ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ലൈക്ക് അവരുടെ സിസ്റ്റം ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണല്ലോ. വി ആർ നോട്ട് എഞ്ചിനീയർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഭാഷ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ജർമ്മൻ പഠിക്കാൻ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ഫ്രഞ്ച് പഠിക്കാൻ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല. ബിക്കോസ് ഒരു ലാംഗ്വേജിന് ഒരു കോമൺ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉണ്ട്. ആ ഫ്രെയിംവർക്ക് നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആണ്. വി ആർ ഫെമിലിയർ, വി ഹാവ് ദറ്റ് ഫ്രെയിംവർക്ക് വിത്തിൻ us. വി ആർ ഏബിൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദറ്റ് ഫ്രെയിംവർക്ക്. ആ ഫ്രെയിംവർക്ക് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകുക. ഇപ്പൊ അറബിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ജർമ്മൻ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ആ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും, വേർഡ്സ് ആണ് വേണ്ടത്, അത് ഒരു രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സിൻടാക്സ് വരും, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഉണ്ട്, മോർഫോഫോണിമിക് റൂൾസ് ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം സെയിം ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം. ലൈക്ക് ഇഫ് യു നോ വൺ ലാംഗ്വേജ്, വി നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ എനി അതർ ലാംഗ്വേജ്. ഓഫ്കോഴ്സ് അതിന്റെ ന്യൂവൻസസ് മാറി മാറി വരും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഏത് പാരാമീറ്റർ എങ്ങോട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉള്ള പാരാമീറ്ററിനെ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറ്റണമോ, ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ജെൻഡർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ജെൻഡർ ഇല്ല, അതേസമയം ഹിന്ദിയിൽ ജെൻഡർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പാരാമീറ്റർ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ലാംഗ്വേജിനകത്ത് ജെൻഡർ വരാം എന്നൊരു സാധനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഞെട്ടലൊന്നുമില്ല, നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയൊന്നുമില്ല, നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഒരു അൺഫെമിലിയാരിറ്റി ഉണ്ടാവും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കുറച്ച് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഹി മീൻസ്. വലിയ ഹൈ സൗണ്ടിങ് ടേംസ് ഒക്കെയാണ്, പേടിക്കരുത്. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദി നോംസ് ആർ ഓൾ ദെയർ, ദ ടൂൾസ് ആർ ഓൾ ദെയർ ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് യൂസിങ് ലാംഗ്വേജ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഇൻഹറന്റ്ലി ഗിവൺ വിത്തിൻ us. ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചിപ്പിലെല്ലാം അത് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഏത് പാരഡൈം യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാരാമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണം ഒരു ഭാഷ പഠിക്കാനായിട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ അനുസരിച്ച്, ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ കമ്പാറ്റബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാരാമീറ്റർ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ റീസെറ്റ് ചെയ്യും, ഒന്ന് മാറ്റേണ്ടി വരും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. So since parameters are presumed to be part of child's innate equipment, identification of the marked and unmarked values of parameter settings
would contribute a theory of first language acquisition. പക്ഷെ അവര് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ്. ബട്ട് ഐ ബിലീവ് there is a concrete enough difference while learning the two languages. First language, second language acquisition തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണല്ലോ, മെറ്റീരിയൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ്, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്, മെത്തഡോളജി ഡിഫറെന്റ് ആണ്, എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ കൃഷ്ണസ്വാമി പറഞ്ഞതൊക്കെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And universal features of language are, Chomsky argues, hardwired into our genes. And we do not learn them any more than we learn to grow teeth. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് പല്ല് വരുന്നല്ലോ, പല്ലില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയില്ലല്ലോ. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് എല്ലാവർക്കും പല്ല് വരും. അപ്പോൾ അത് പല്ല് വരുന്നത് പോലെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടാർസനൊക്കെ ഇപ്പം ചെന്നായ വളർത്തിയ കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കഥയിലൊക്കെ അവർക്ക് മനുഷ്യരുടെ ഭാഷ അറിയില്ല, അവർക്ക് മൃഗങ്ങളുടെ ഭാഷയും കാടിന്റെ ഭാഷയാണ് അവർക്കറിയാവുന്നത്. ടാർസനൊക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചിമ്പൻസി സ്പീക്കാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. But anyway, some kind of a language, we can pick up some kind of a language because that is inherently built in us. ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഭാഷ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമർ കൊണ്ട് പുള്ളി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ universal grammar is thought of as the system of principles which characterizes the less of possible grammars by specifying how particular grammars are organized and how the different rules of these components are constructed, how they interact and so on. It's a sort of a meta theory. ഓക്കെ, ഒരു ഗ്രാമറിനെ കുറിച്ചുള്ള തിയറിയാണ്. മെറ്റാ നോവൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, മെറ്റാഫിക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, സെറ്റ് ഓഫ് എംപിറിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ബെയറിംഗ് ഓൺ ദ ബയോളജിക്കലി ഡിറ്റർമിൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഫാക്കൽറ്റി. അപ്പൊ നമുക്ക് ബയോളജിക്കലി നമ്മൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഡിറ്റർമിനിങ് ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ട്, ശരീരത്തിൽ അത് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കുണ്ട്. സോ ദി ടാസ്ക് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ലേണിംഗ് എ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ടു ചൂസ് ഫ്രം എമംഗ് ദ ഗ്രാമേഴ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമർ that grammar which is compatible with the limited and imperfect data presented to him. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഓൾറെഡി ഗ്രാമറിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ, ഏത് ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടി ഏത് ഭാഷ പഠിക്കുന്നു ആ ഭാഷയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രാമർ, ഈ ഗ്രാമർ, ഇമാജിൻ ഇറ്റ്സ് എ ലൈബ്രറി. ഓക്കെ, യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈബ്രറി ആയിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. അതിനകത്തുനിന്ന് ആർക്കിടെക്ചർ എടുക്കണോ, ഹിസ്റ്ററി എടുക്കണോ, ലിറ്ററേച്ചർ എടുക്കണോ, ഏതെടുക്കണം എന്നുള്ളത് കുട്ടിയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാനത് വളരെ ലൈറ്റാക്കി പറഞ്ഞാണ്, ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ എഴുതി കളയരുത്. ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് എ തിങ് എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. ലൈക്ക് വി ഹാവ് ഓൾ ദോസ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാമർ വിത്തിൻ അസ്. ഏത് ഗ്രാമറും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാധനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഏത് ഗ്രാമർ വേണം, ഏത് ഭാഷയുടെ ഏത് ഗ്രാമർ വേണം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് അപ് ടു അസ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ചൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. So UG, yeah, it's not a grammar but rather a theory of grammar, a kind of a meta theory. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ലൈബ്രറി ആയിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഒരു വലിയ സെറ്റ് ഓഫ് ഒരുപാട് ബുക്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഏത് സെറ്റ്, ഏത് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ബുക്സ് എടുക്കണം, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബുക്സ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ ചോയ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ പെടുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പോലെ ഇരിക്കും. So that is what he talks about UG. I think we managed to finish on time. ഒരു 10 minutes എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമല്ലോ. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കൊള്ളാം. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് പി എസ് റൂൾസ് വിത്ത് ടി എസ് റൂൾസ് എന്നൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. അത് കണ്ട് പേടിക്കുന്ന വേണ്ട. പി എസ് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീറൈറ്റ് റൂൾസ് ആണ് ആദ്യത്തെ. ഓക്കെ, അത് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ടി റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് ആണ്. പി എസ് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രേസസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള റൂൾസ് ആണ്. അതിന് റൂൾ എന്ന് പറയാനില്ല. പിന്നെ ജനറേറ്റീവ് എന്താണ്, ടി ജി എന്താണ്, പി സി എസ്, ഐ സി അനാലിസിസ്. I hope you will be able to answer all this. All right, so I guess we have 10 more minutes. So if you have any questions, I'm pretty sure you have lots of questions. എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് ടാക്കിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. Do you have any questions?
റെഫർ ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലി ഐ തിങ്ക് ഇതിന്റെ എൻ്റെ ഒരു ബിബ്ലി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് ശ്യാമള മാമിന്റെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ. അതിൽ TG ഗ്രാമർ പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇപ്പൊ. ഒരു പച്ച ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡോക്ടർ വി ശ്യാമള എഴുതിയ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിന്റെ. ഐ എം നോട്ട് വെരി ഷുവർ അതിൽ TG ഉണ്ടോ അത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആണോ പറയുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ഫ്രഞ്ചുകാരന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് വെർഷൻ ഉണ്ട്, ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ വെദർ എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് അത് ആക്ച്വലി കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ടേംസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആവും. അതാണ് ഞാൻ ആ പുസ്തകം അത്ര കാര്യമായിട്ട് പറയാത്തത്. അല്ല, സെമാന്റിക് I can't remember the name of that book right now. Elements of I mentioned it in the beginning. Okay. അതിൽ TG ഉണ്ട്, ബട്ട് UG ഇല്ല. UG is okay. UG is just ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് പോലെ വരുന്നതാ. TG ആണ് പ്രശ്നം. UG I don't think it will even come for an essay. UG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല, ലൈക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഒരു സംഭവം. അത് നമുക്ക് ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് ഏത് ഭാഷയുടെ, അതായത് പ്രൈമറിലി ഗ്രാമർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഗ്രാമർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സകല എക്യുപ്മെന്റ്സും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അതായത് നമുക്ക് താല്പര്യം ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാനാണോ, നമുക്ക് താല്പര്യം ആർക്കിടെക്ചർ പഠിക്കാനാണോ എന്നുള്ളതിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലൈബ്രറിയിൽ പോയി അതിനുള്ള ബുക്സ് എടുക്കില്ലേ? അതുപോലെ ഏത് ഭാഷയുടെ ഗ്രാമറും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏത് വേണമെന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. അത്രയേ ഉള്ളൂ UG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് മൊത്തം ഗ്രാമർ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള, ഗ്രാമർ ബേസിക്കലി മീൻസ് സ്ട്രക്ചർ, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഒരു ഏത് സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജനറ്റിക്കലി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഏത് സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. ശ്യാമള മാമിന്റെ TG ഈസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. അങ്ങനത്തെ ട്രീ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റൂൾസും നന്നായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് റെഫർ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഫ്രഞ്ചുകാരന്റെ ആ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ കുറെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ആവും. ഈ സിൻടാക്ടിക് എന്താണ്, അതെന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ഈ ചോംസ്കി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ടേംസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ശക്തമായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാത്തത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ്. I think I can stop sharing now, അല്ലേ? Yeah, so this is me. So far you have been listening to an very nasal audio. I had sinusitis and my nasal tracts are not yet cleared. So it's a slightly nasal sound that comes off. Okay. Is there anything else that, or else we are on time? Okay. So if there is nothing else, then maybe there are no formalities, I guess. No other formalities.